ઓમ. સુખ છે થોડું ને દુઃખ છે જાજું, એવો આ સંસાર. જીવતરમાં જ્યારે આગ લાગે ને અંગે ઉઠે અંગાર, છાંટે ત્યારે શીતલ પાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. રાગ નથી એને દ્વેષ નથી, એ તો પ્રેમનો પારાવાર. નિસ્દિન કુણા કાળે જડેથી વહેતી કરુણાની ધાર, સાતા પ્રામે સગળા પ્રાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી મારા વીરની વાણી. ચંડ કૌશિકના ઝેર ઉતાર્યા, ઉગારી ચંદન બાળ. ગૌતમનો પણ ગર્વ ઉતાર્યો, વેણ કહી વરમાલ. જાણે સ્નેહની છે સરવાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી મારા વીરની વાણી. દિન દુઃખીને સુખી થવાનો માર્ગ એ બતલાવે, જાદુ ભરેલા વેણ કહીને પાપીઓને પીગળાવે, પાષાણને કરતી પાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી મારા વીરની વાણી. મંગલકારી વીરની વાણી, અમૃતની રસધાર. ઝીલી શકે નહીં અંતર જેનું, ઝીલી શકે નહીં અંતર જેનું, એળે ગયો અવતાર. જાણે એણે મોક્ષ પ્રમાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી મારા વીરની વાણી. સુખ છે થોડું ને દુઃખ જે જાજું, એવો આ સંસાર. જીવતરમાં જ્યારે આગ લાગે ને અંગે ઉઠે અંગાર, છાંટે ત્યારે શીતલ પાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. કોઈ વીર લાય જ જાણી, એવી પ્રભુ વીરની વાણી. ઓમ. ઓકે, તો આજે શુદ્ધ સામાયિક કોણ લેવાનું છે? ચેતનાબેન, બેનાબેન, ચેતનાબેન. શીતલબેન ને ફાવે? શીતલબેન, પ્રણામ. બીજા કોઈ છે? શીતલબેન ને પૂછી જો, શીતલબેન ને ફાવતું હોય તો. છે શીતલબેન અહીંયા? હા એ છે, એટલે પૂછી જો એમને. બોલતા નથી. કેમેરા ઓન નથી. કેમેરા કે બંને ઓન નથી એનું કઈ પણ, એટલે ખબર ને નહીં સાંભળતા હોય. આઈ ડોન્ટ નો. તું લેવડાવ ને, લેવડાવ ચાલ. આ 28 થઈ ગઈ ઓલરેડી. આદેશ આપજો. ચલો પ્લીઝ. પ્રકાશબેન, લેવડાવ. પ્રકાશ.
इच्छामि खमासमनो वंद्यु जमनी जाय निशी जाय मथेन वंदामि इच्छा कारण संदेश भगवान इर्यावयम पडिकमामि इच्छामि पडिकमियो इर्यावयाय विरहणाय गमना गमने पाण कमने विय कमने हरिय कमने ओ साउतिंग पण गदग मटी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराया एकेंदिया बेंदिया तेंदिया चोरेंदिया पंचेंदिया अभिहाया बत्तिया लेसिया संगाया संगठिया परियाविया किनामिया उदविया ठाणा ठाणम संकामिया जीविया वरोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम तस उत्तरी कर्णनम पायचित कर्णनम विसोही कर्णनम विसली कर्णनम पामणम कम्माणम निगायन ठायठामी कौसगम अनत्थ उसस्येणम निसस्येणम खास्येणम छेणम जंभायेणम उरुयेणम वानिसगणम बमलीय पितमुछाय सुहुमेम अंग संचालेहिम सुहुमेम खेल संचालेहिम सुहुमेम डीठी संचालेहिम एवमाई एहिम आगारेहिम अभगो वीरायो जमे कौसगो जाओ अरियंताणम भगवंताणम नमो कारणम न पारेमी ताव कायम ठाणेनम मोणेनम जाणेनम एक लोगस नो कौसग न आवडे तो चार नौकार अप्पानम बोशिरामी नमो हरियंताणम लोगो सौजो करे धम्मे तिथे रे जिणे अरियंते कीते सम 24 पिकेवली उसभ मजियम च वंदे संभवम भवीनंदन च सुमयम च पौमपम सुपासम जीणं च चंदपम वंदे सुभीम च पुफदंतम सियल सीजन सवासु पूजन च विमलमनंतम तजनम दमम संतेम च वंदामि कुंतुमरम च मलि वंदे मुनि स्वयं च नमी जिनम च वंदामि रिठनेमि पासम तवद्दमानं च एवमे अभिथुआ विहुए रमेला पैन जन्मना 24 पिजिनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कितिय वंदीय मय्या जे लोग सौतमा सिदा अरुग वैरावम समाई वरम उत्तमम देन्तु चंदेसु निमल राई चेसु अयम पया सैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु नौकार नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोय सवसावणम एसो पंच नमुकारो सव पावपणासनो મંગળાનંચ સવે સિંહ પડમંગ વૈ મંગલમ આપણે સુદ સામાયિકની શરૂઆત થઈ અંત મંગલ પછી 3 નૌકા ઘણો ઘણો આભાર ચંદ્રબેન. થેન્ક યુ પ્રદીપભાઈ Thank you. થેન્ક યુ. તો હવે આપણે હસનરબાને લઈ આવ્યો વચમાં. Yes. ક્યાં છે હસનરબાઈ? Let's see. આવી ગયા લે. બધું તૈયાર છે સાહેબ. Okay. Thank you. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Savvasahunam, Eso Panchanamukaro, Savvapavapanasano, Mangalanam Cha Savvesim, Padamang Havai Mangalam. नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम एसो पंचनमुखारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम एसो पंचनमुखारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानं जनं शलाकया
नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय जिनेन्द्र. આજે માર્ચ 9th 2021 આપણે પૂજ્ય આચાર્ય ગુરુદેવ શ્રી યશો વિજયજી મહારાજની આજ્ઞા અને આશીર્વાદ સાથે પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્રોના અર્થો કરી રહ્યા છીએ. એમાં આપણે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવું સામાયિક ઉચ્ચારવા માટેનું કરેમી બનતે અને સામાયિક પાળવાનું સૂત્ર સામાયિક વયજુત્તો એ બે સૂત્ર કરી રહ્યા છીએ. આપણે એના સામાન્ય અર્થ અને થોડા વિશેષ અર્થ કરેમી બનતે સૂત્રના કર્યા. એ સિવાય એક વસ્તુ એ પણ છે કે જ્યારે આપણે સૂત્રના અર્થ કરીએ તો જે સૂત્ર જેની રચના જે અનુષ્ઠાન માટે થઈ છે તો એ સૂત્રના અર્થ કરતા કરતા અને એના જ્યારે વિશેષ અર્થ કરીએ ત્યારે આપણને એમાંથી એ અનુષ્ઠાન કેવી રીતે થવું જોઈએ, કેવી રીતે એની આજ્ઞા લેવાવી જોઈએ, એની પાછળ આશય કેવો હોવો જોઈએ અને ભાવ કેવા અને ઉપયોગ કેવો ટકવો જોઈએ, એ બધાની ગૂંથણી એક્સપેક્ટેશન્સ એન્ડ નેસેસિટીઝ આ સૂત્રોમાં આવી જતી હોય છે. એટલે જ્યારે આપણે સૂત્રોના અર્થ કરીએ સાથે સાથે એ જે અનુષ્ઠાન હોય તો એ અનુષ્ઠાનની ઇમ્પોર્ટન્સ પણ જો આપણને સમજાય તો આપણે જ્યારે એ અનુષ્ઠાન કરતા હોઈએ ત્યારે આપણને વધુ ફળદાયી નીવડે. એટલે આપણે કરેમી બનતે સૂત્રના સામાન્ય અર્થ અને વિશેષ અર્થ જોયા હતા. એમાં આપણે શંકરભાઈ, હા એક વાતનું ધ્યાન દોરવું છે કે તમે જે અહીંયા લઈ રહ્યા છો હમણાં અને તમે જે યોગ વિન્સેકીમાં લીધેલું ચૈત્યવંદન માટે કે છેલ્લે કે કેવી રીતે ઘૂંટાતા ઘૂંટાતા આલંબન ધ્યાન અનાલંબન થઈ જાય, અને ગિરીશભાઈ હમણાં જે લઈ રહ્યા છે 8-10 ની સજ્જામાં ગાથા 17, 18, 19, 20 એ ત્રણેય એક જ વસ્તુને જુદી જુદી રીતે બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે. રાઈટ એટલે એ જો ધ્યાનમાં આવે ને તો એ 3 થી એ બધું સારું એવું પાકું થઈ જાય એવું છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. આમાં અત્યારે હવે જે સામાયિકનું ડિસ્ક્રિપ્શન છે ને એ થોડું આજે જે લેવું છે ને એ એનું બેઝ તૈયાર કરવા માટે જ હતું કે આપણે એનાથી આપણને ખબર પડે કે આપણું સામાયિક કેવું થવું જોઈએ. એ જ્યારે આપણે અત્યારે એમાં સામાયિકનું જે ડિસ્ક્રિપ્શન હવે આવે છે એમાં ઘણું એક્સપાન્શન કરેલું છે કે સામાયિક એટલે શું અને સામાયિકમાં આપણા કેવા ભાવ ટકવા જોઈએ અને કેવા ભાવ રહેવા જોઈએ એ એમાં આજે આવશે જ. એટલે આપણું ઓટોમેટિક એમાં ધ્યાન ખેંચાશે. હું અત્યારે એક રેફરન્સ એ શોધતો હતો. તમે કઈ બુકમાં જઈ રહ્યા છો? આપણે અત્યારે પ્રબોધ ટીકામાં જ છીએ, એ જ લઈ રહ્યા છીએ. ઓકે. એકચ્યુઅલી સમય વયજુત્તો સૂત્રમાં આવે છે કે જે સમય જે કાળ સામાયિક અને પૌષધમાં વ્યતીત કરવામાં આવે છે એ સમય સિવાયનો બધો જ સમય અથવા તો કાળ એ સંસારને પોષવામાં જાય છે. એટલે એને એવું ડિસ્ટિંક્શન રેઇઝ કર્યું છે કે જે આત્મા સામાયિક અને પૌષધમાં જ વર્તતો હોય તો એ જે સમય વીતે એ સમય પોઝિટિવ આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયામાં પસાર થાય છે. પણ સામાયિક સિવાયનો જે કંઈ સમય પસાર કરવામાં આવે જીવથી તે બધો સંસારની વૃદ્ધિ માટે નીવડે છે. અને આમ but I want to find that reference before we start that. ઓકે, આજે થોડુંક મહેશભાઈ તમારી ટેસ્ટ થશે. એક મારે આજે પહેલા લેવું તો રિવર્સમાં ગયો છું પણ પેજ 253 પર છે પ્રબોધ ટીકામાં એક પેરેગ્રાફ.
એ સૂત્ર પરિચય ખરેખર તો સામાયિક પારવાનું સૂત્ર છે, પણ મારે એમાં જસ્ટ સામાયિકમાં જે એની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવી છે એ લેવી હતી, એટલે આપણી થોડી ધીરજ જળવાઈ રહે. જો હા, અહીંયા જે સૂત્ર પરિચય જે સામાયિક પારવાનું સૂત્ર છે એમાં જો એમને ડિસ્ટિંક્ટલી કહ્યું છે, સામાયિકમાં વ્યતીત થયેલો કાળ સફળ છે અને બાકીનો બધો કાળ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે, એમ કરીને એસ્ટરિક મૂક્યું છે. અને નીચે એનું જે ફૂટનોટ કયું પાનું નંબર શું હતું? પાના નંબર 253 છે. આમ તો આ છેલ્લે એન્ડ આવશે ત્યારે આપણે રિપીટ કરશું, પણ I wanted to take it little bit ahead of time. એટલે આપણે જે વધારે એક્સપાન્શન કરીએ સામાયિકનું, તો આપણને આનું જે મહત્વ છે કે why we are spending this much time, કે કરેમી બંતે સૂત્રના અર્થ કર્યા પછી એમાં જે આખી વિધિનું એક્સપાન્શન છે, તો એનું કારણ તો અહીંયા છે. આ જ્યારે હું સૂત્ર પરિચય વાંચતો તો સામાયિક વય જૂથો સૂત્ર માટેનો જે પાળવાનું સૂત્ર છે, એટલે એમાં તો આવું સ્પષ્ટ લખ્યું છે, સામાયિકમાં વ્યતીત થયેલો કાળ સફળ છે અને બાકીનો બધો કાળ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. અને પછી ફૂટનોટમાં એ શ્લોક એમણે મૂક્યો છે પેજના એન્ડમાં, સામાય પોષ સંઠિયસ જીવસ જાયો કાલો સો સફલો બોધવો શેષો સંસાર ફલ હેવું. જીવનો જે સમય સામાયિક અને પૌષદમાં રહેતા વ્યતીત થાય છે તે સફળ છે, બાકીનો બધો સમય સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. એટલે હવે આપણે શ્રાવક ધર્મ પાળતા હોય ત્યારે આપણું 48 મિનિટનું સામાયિક એ સમય આપણો પોઝિટિવલી સારો પસાર થયો ગણાય. અને એ પછી પણ જો આપણા એના ભાવો સમ્યક સામાયિકના ભાવો ટકી રહે તો એ પણ આપણને હેલ્પફુલ થાય. એ સિવાયનો જે કંઈ સમય આપણે પસાર કરીએ એ બધો સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. માટે સાધુ ભગવંતો જે દીક્ષા ઉચ્ચરે છે એ જાવત જીવ અને સૌ સામાયમ સૌ જોગમ પચકામી, સાવધ્ય જોગમમાં સૌ સાવધ્ય જોગમ પચ્છખામી એવું બોલે છે. એટલે એમના માટે એ કોન્સ્ટન્ટ સામાયિકમાં છે. એટલે એ સાધુ જીવન જેમને જે વીરતી સર્વવીરતી ધારણ કરી છે, તો સર્વવીરતી દર હોવાને કારણે એમને કાયમનો પૌષદ જ છે અને કાયમનું સામાયિક જ છે. એટલે એમના માટે જે કંઈ કાળ છે એ બધો સફળ ગણાય. અને આપણે શ્રાવકોને માટે 48 મિનિટનું સામાયિક, તો એ સામાયિક આપણો જે સમય પસાર થાય એ સફળ છે, બાકીનો બધો સમય સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. ઇટ વોઝ વેરી બહુ માર્મિક છે, કારણ કે આપણે તો 48 મિનિટના સામાયિકમાં પણ આપણો ઉપયોગ કેટલો અંદર જાળવાઈ રહે છે, સચવાઈ રહે છે, એ એટલો આપણો એ સફળ ટાઈમ ગણાય. એનીવે, એટલે આઈ જસ્ટ વોન્ટેડ ટુ ડ્રો ધેટ અટેન્શન. એમાં એ જે પહેલો પેરેગ્રાફ છે હું એકવાર વાંચીને પછી વી વિલ ગો બેક. સાહેબ, એ જ વસ્તુ ગઈકાલે 19મા સત્રમાં આવી રાઈટ, કે સંસારમાં આખો દિવસ ચીકણા કર્મો બાંધ્યા જ કરે છે. તો જો આ પેરેગ્રાફ વાંચી જાય છે, સામાયિકમાં વ્યતીત થયેલો કાળ સફળ છે, બાકીનો બધો કાળ સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. એટલે સામાયિકની ક્રિયા જીવનભર થાય તેવો આદર્શ રાખવો જોઈએ. એટલે કે દીક્ષા સર્વવીરતી લેવા. જો તેમ ન બને તો દેશવીરતી ચારિત્રનો સ્વીકાર કરીને હંમેશા બને તેટલો વખત સામાયિકમાં પસાર કરવો જોઈએ. અને તે પણ ન બને તો પ્રતિદિન અમુક સામાયિક કરવાનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. અને તે પણ ન બને તો છેવટે પર્વ દિવસે તો જરૂર સામાયિક કરવું જોઈએ. એમ આપણને એક ઇન્ડિકેશન આપી દીધું કે આ સામાયિક કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Now we will switch back to we want to go back to page 218. It's after. તો આપણે વાત ચાલી રહી હતી કરેમી બંતે સૂત્રની, એના આપણે સામાન્ય અર્થ અને વિશેષ અર્થ કર્યા હતા. હવે જે 218 to 19 પેજ છે, આપણે 218 પર 216 પર જે જ્ઞાનાત્મા, ઉપયોગાત્મા, કસાયાત્મા એ ચર્ચા કરી હતી.
અને અપ્પાણમ વોશિરામી સુધી, એટલે કે આપણો જે કસાય આત્મા છે એના કસાય ભાવોને છોડવાની વાત કરવી. ત્યાં સુધી આપણે કર્યું હતું. હવે આવે છે તાત્પર્ય અર્થ. તાત્પર્ય એટલે એમ કે આ જે આખું સૂત્રની રચના છે એમાં જે આવે છે એનું તાત્પર્ય શું છે? તો એમાં પેજ નંબર પેજ 217 Which page? 217 પેજ છે, એમાં આપણે સામાન્યથી એ કરી ગયા છીએ એટલે જરા ઝડપથી જઈશું. સામાયમ સૂત્ર એટલે કે સામાયિકને લેવાનું લગતું સૂત્ર. પછી કરેમી બનતે, એમાં આપણે કરેમી માટેની વાત થઈ ગઈ છે. બનતેની વાત પણ આપણે કરી છે. હવે પછીના પેજ પર સામાયમ, ત્યાં થોડુંક એક્સપાન્શન એમને કર્યું છે પેજ 218 પર, તો ત્યાં જઈએ છીએ. હા, તો અહીંયા સામાયમને પાછા 8 રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે. એ બહુ સરળ ભાષામાં મૂક્યું છે પણ સમજવા જેવું છે. એટલે આપણું સામાયિક કેવું થવું જોઈએ એ આપણને ખ્યાલ આવે. સામાયિક એટલે સદવર્તન એક. બીજું, સામાયિક એટલે શાસ્ત્રાનુસારી શુદ્ધ જીવન ગાળવાનો પ્રયત્ન. કારણ કે આપણે તો 48 મિનિટ જ થાય છે ને, એટલે આપણે તો સામાયિક એટલે શાસ્ત્રાનુસારી શુદ્ધ જીવન ગાળવાનો પ્રયત્ન, એ બીજું. ત્રીજું, સામાયિક એટલે સમસ્થિતિ અર્થાત વિષમતાનો અભાવ ઉત્પન્ન કરનારી ક્રિયા. આ ક્રિયા કેવી છે કે આપણા જે વિષમ ભાવો હોય, આપણા સ્વભાવની બહાર જતા રહેતા હોય આપણે, એટલે કે આપણે ક્રોધ, માન, માયાલોભ જેવા કસાયમાં કે વિષયમાં આપણો ઉપયોગ દોરાતો હોય તો એ સ્વભાવની વિરુદ્ધ જાય છે. એટલે સમતા ભાવની બદલે ત્યાં વિષમતા છે. એટલે સામાયિક એવી ક્રિયા છે કે આપણને બેક ટુ સામાયિક સમતા ભાવમાં લઈ આવે. એટલે એમ કે જે સામાયિક એટલે સમસ્થિતિમાં લઈ આવે, અર્થાત વિષમતાનો અભાવ ઉત્પન્ન કરનારી ક્રિયા. એટલે સામાયિકથી આપણને વિષમતા કાઢી અને સમતા લાવવાનો એક ચાન્સ છે. પછી ચોથું, સામાયિક એટલે સર્વ જીવો પ્રત્યે મિત્રતા કે બંધુત્વની લાગણી કેળવવાનો પ્રયાસ. એટલે આપણે સામાયિક કરતા હોય ત્યારે આપણને જે કંઈ મનમાં બીજા વિચારો આવવા ન જોઈએ, પણ કદાચ આપણો ઉપયોગ ન ટકે તો પણ જે કાંઈ વિચારો આવે એ હંમેશા મિત્રતા કે બંધુત્વની લાગણીને રિલેટેડ હોય તો હજુ સારું. પછી પાંચમું, સામાયિક એટલે સંભાવની સાધના અર્થાત રાગ અને દ્વેષને જીતવાનો પરમ પુરુષાર્થ. પેલી બાજુ મૈત્રી ભાવ આવી ગયો ચોથામાં, હવે પાંચમામાં રાગ દ્વેષ ને જીતવાનો પરમ પુરુષાર્થ. એટલે આમ સામાયિકના કેટલા બધા અર્થ છે. એટલે આપણને સહેજ પણ ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આપણે સામાયિક કરીએ ત્યારે આપણા ભાવો ક્યાં ટકવા જોઈએ, આપણો ઉપયોગ ક્યાં જવો જોઈએ, તો આપણને જે રિઝલ્ટ જોઈએ છે એ સામાયિકમાં, એ સામાયિક પત્યા પછી પણ, સામાયિકનું આપણું અનુષ્ઠાન પૂરું થયા પછી પણ એ જે સમતા ભાવ હોય એ ટકી રહે, એ શાંતિ, એના માટે એટલે આ સામાયિક એટલે શું એની જે સમજ આપી છે બહુ સરસ છે. હવે છઠ્ઠું, સામાયિક એટલે સમ્યક વસ્તુની પ્રાપ્તિ અર્થાત સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્રની સ્પર્શના. એટલે આપણને ત્યાં સુધી તો દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર સમ્યક પ્રકારે સાચી શ્રદ્ધા એ આપણામાં આવે અને આપણું સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્રની સ્પર્શના થાય. ભલે આપણે બધું ન મેળવી શકીએ પણ એને ટચ. પછી સામાયિક, સામાયિક એટલે શાંતિની આરાધના. આ શાંતિ શબ્દ પણ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં લબ્ધિ વિજય મહારાજના એક પ્રવચનમાં એ શાંતિ એટલે એમ કે આનંદ, આપણે જે આત્માના આનંદની વાત કરીએ છીએ, આનંદ ઘન, એટલે એમણે સરસ સમજાવ્યું. એટલે કોઈએ ઓડિયન્સમાંથી પૂછ્યું કે આનંદ એટલે શાંતિ, તો એટલે કે તમે, મને ખ્યાલ છે કે તમે એવું જ માનો છો કે આનંદ એટલે તમને હર્ષના ઉછાળા આવે એને, અથવા તો તમે કૂદકા મારો તો આનંદ ગણો છો. પણ કે આપણા અધ્યાત્મમાં જ્યાં પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય એ જ આનંદ છે. આત્મા આનંદ અનુભવે છે, અથવા તો અખંડ અનંત આનંદ, એ જે શબ્દ વાપરીએ છીએ એ ખરેખર તો ત્યારે સ્થિરતા હોય છે આત્માની. એટલે કે એનો ઉપયોગ અંદર હોય છે
અંદર આત્મરમણતા કરતો, એટલે શાંતિ જ જણાય. એટલે સામાયિક એટલે શાંતિની આરાધના. એટલે આપણે આ શાંતિ એટલે જ આપણે જે આનંદ ઘન કહીએ છીએ કે અથવા તો આત્માનો જે મૂળ સ્વભાવ છે આનંદ સ્વરૂપ, એ આનંદ એટલે જ શાંતિ. એટલે એમણે એ ડિસ્ટિંક્શન બહુ સારી રીતે સમજાવ્યું કે આ તમે જે આનંદ કરો છો એ રતિભાવ જેવો જે આનંદ હોય એની વાત નથી થતી. કારણ કે જ્યારે આત્મા પોતાના સ્વમાં સ્થિર થયો હોય તો સ્થિર થઈ ગયો હોય તો શાંતિ જ હોય, એને ત્યાં પછી હર્ષના ઉછાળા ન હોય કે એને એટલે કે એવો આમ શું કહેવાય કે આત્માને એક્સાઇટમેન્ટ જેવું ન હોવું જોઈએ. એ આનંદને આપણે એક્સાઇટમેન્ટ સાથે રિલેટ કરતા હોઈએ છીએ, એવા આનંદની વાત નથી. એટલે અહીંયા સામાયિક એટલે શાંતિની આરાધના. અને છેલ્લે 8માં શું કહે છે? સામાયિક એટલે અહિંસાની ઉપાસના અથવા અન્યને દુઃખ નહીં ઉપજાવવાનો નિશ્ચય. હવે આ 8 વસ્તુઓને સમજાવે છે કે આ સામાયિકના આ 8 અર્થો વ્યવહારિક દ્રષ્ટિએ ભિન્ન હોવા છતાં તાત્વિક દ્રષ્ટિએ એક જ છે. સામાયિક કહો એટલે 8 વસ્તુ આવી જ જાય. આપણને એને જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા શબ્દોમાં આપણા જુદા જુદા થતા ભાવોમાં વર્ણવી, પણ એના દરેકનો તાત્વિક દ્રષ્ટિએ અર્થ એક જ છે. એટલે કે સગડાનો સમાવેશ સમભાવની સાધનામાં થઈ જાય છે. એ પછી આપણે મૈત્રી ભાવ કહીએ કે રાગ દ્વેષને કાઢવાની વાત કરીએ કે એ બધી જે વાત કરીએ એ આ બધું એકમાં જ આવી જાય. શાસ્ત્ર અનુસારી શુદ્ધ જીવન પણ સંભાવથી જ સિદ્ધ થાય છે. એટલે આત્માની અનાદિકાળથી ચાલી આવેલી વિષમ સ્થિતિનો અંત પણ સંભાવની સાધનાથી જ આવે છે. આ બધું સામાયિકનું રિઝલ્ટ. વળી સર્વજીવો પ્રત્યેની મિત્રતા કે બંધુત્વની લાગણી એ સંભાવનું જ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ છે. તથા સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર એ રત્નત્રયની યોજના સંભાવની સિદ્ધિ માટે જ થયેલી છે. રિઝલ્ટ ઇઝ ધેટ સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રાણી મોક્ષ માર્ગ. એ મોક્ષ એટલે જ સંભાવ, પોતાનો ઓરિજિનલ સ્વભાવ આત્માનો. પછી રત્નત્રયની તેમ શાંતિની આરાધના ક્લેશ રહિત અવસ્થામાં જ સંભવે છે કે જેની પ્રાપ્તિમાં સંભાવ એ મુખ્ય કારણ છે. જ્યારે અહિંસા તો સંભાવની જ સંતતિ છે. એમાં તો સંભાવ હોય એટલે અહિંસા ઓટોમેટિક પડાય, અર્થાત તેનો ઉદ્ભવ સંભાવમાંથી જ થાય છે. આમ સંભાવની પ્રાર્થના સાધના એ 2 શબ્દો ઉપરયુક્ત 8 અર્થનો પોતાની અંદર સમાવી લેતા હોવાથી સામાયિકનો અર્થ સમભાવની સાધના કરવો એ યુક્તિયુક્ત છે. આમ આપણને સામાયિકનું સ્વરૂપ આપણે જુદી જુદી રીતે વિચારવું હોય તો પણ જે દ્રષ્ટિએ વિચારીએ એમાં સંભાવ એ જ આત્માનો ઓરિજિનલ ગુણ છે એવું આપણને જણાય છે. એટલે એ સમજાવ્યું. હવે આમાંના જે આપણે વિશેષાર્થ કર્યા ને એમાં તાત્પર્ય અર્થના ઘણા અર્થો બધા એ જ આવી જાય છે. એટલે આપણે એ રિપીટ નહીં કરીએ, પણ જે આપણે ફરીથી પુલ કરવા જેવું છે એ હું પોઈન્ટ આઉટ કરી દઈશ. અને હવે પેજ 222 પર એમાં જે આપણે ખબર છે ચારિત્રના ગ્રહણ પ્રસંગે, એટલે સાધુ ભગવંતો જ્યારે ચારિત્ર ગ્રહણ કરે ત્યારે જે સૂત્ર ઉચ્ચરે છે એ આપણે લીધું હતું. તો સાથે સાથે એમાં અને આપણા શ્રાવક શ્રાવિકાના સામાયિકમાં કેટલો ડિફરન્સ એ પણ સમજાવે છે. એટલે આના પછીનું હા એટલે આપણે જે 5 ચારિત્રના પ્રકાર જે હમણાં સંભાર આપણે તત્વાર્થ સૂત્રમાં પણ ચાલે છે, સામાયિક ચારિત્ર, છેદોપસ્થાપનીય ચારિત્ર, પરિહાર વિશુદ્ધિ ચારિત્ર, સૂક્ષ્મ સંપ્રાય ચારિત્ર અને યથાખ્યાત ચારિત્ર. એમાંનું અત્યારે આપણને સામાયિક ચારિત્ર જ વધારે ઉપલબ્ધ છે, અથવા તો એ જ બીજા ચારિત્રની અત્યારે અત્યારે આપણા દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાળ પ્રમાણે શક્યતા નથી. તો જે ચારિત્રના ગ્રહણ પ્રસંગે, એટલે કે જ્યારે સાધુ ભગવંતો દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારે જે સૂત્ર બોલાય છે આપણે લીધેલું, કરેમી ભંતે સામાયમ
સર્વમ સાવજ્યમ જોગમ પચ્છખામી જાવજ જીવાય તિવિહમ તિવિહેણ મણેણમ વાયા. એટલે અહીંયા સામાન્ય સર્વ સાવજ્યમ જોગમ કહ્યું, અને પછી પચ્છખામી પછી જાવજ જીવાય કહ્યું, અને તિવિહિમ તિવિહેણમ મણેણમ વાયા કાયણમ પછી ન કરેમી ન કારવેમી, અને આપણે બે જ વાર લઈએ એટલે દુવિહિમ. અહીંયા તિવિહિમ હતું એટલે કરંતીપી અન્નમ ન સમણું જાણામી, એ એડિશનલ છે. એટલે કે હું કરીશ નહીં, કરાવીશ નહીં, અને અનુમોદના પણ નહીં કરું એવા ભાવોની, સાવધ્ય જોગની. તસ બંતે પડિકમામી નિંદામી કર્યામી અપાણમ કોશિરામી. એટલે હવે એને સમજાવ્યું છે કે આ સૂત્રમાં જાવ જેમ ન જાવ નિયમ પજુવા સામે, એમ આપણે બોલીએ આપણા સૂત્રમાં કરેમી બંતે સાયમાયમ સાવજમ જોગમ પચકામી, પછી આપણે શું કહીએ જાવ નિયમ પજુવા, એની બદલે અહીંયા લીધું સૂત્ર અંગીકાર, ચારિત્ર અંગીકાર કરનારા સાધુ ભગવંતો જાવજ જીવાય લઈ લે છે. અહીંયા આપણે જાવ નિયમ પજુવા સામે, એની બદલે અહીંયા જાવજ જીવાય. પછી આપણે દુવિહેણમ તિવિહેણમ કહીએ, એની બદલે અહીંયા સામાયિક જીવનભરનું બની જાય છે. એટલે તે સામાયિક ત્રિવિધે ઉચ્ચારવામાં આવે છે. એટલે કે તેમાં સાવધ્ય યોગનું પ્રત્યાખ્યાન મન વચન કાયાથી કરવું નહીં, કરાવવું નહીં, કરાવવું નહીં, અને અનુમોદવું પણ નહીં. એ રીતે કરવું નહીં, કરાવવું નહીં, અનુમોદવું નહીં, મન વચન અને કાયાથી, એમ 3 × 3 એટલે 9 કોટી, એટલે કે 9 કોટી થી લેવાય છે. જ્યારે આપણું સામાયિક શ્રાવકનું 6 કોટીનું. કેવી રીતે? તો કે શ્રાવક શ્રાવિકાઓ જે સામાયિક કરે છે તેઓ આ સર્વવીરતી સામાયિકની વાનગી રૂપ છે, એટલે એના ટેસ્ટ રૂપ છે. દેશવીરતી સામાયિક કહેવાય છે. મતલબ કે સર્વવીરતી કરતા ન્યૂન હોય છે. આવું સામાયિક જ્યારે વૃદ્ધિવંત શ્રાવક કરે છે ત્યારે પૂરા ઠાઠથી ગુરુ સમીપે જાય છે, અને તેમણે વંદન કરીને વિધિસર સામાયિક કરતા જાવ નિયમ પજુવા સામી એવો પાઠ બોલે છે. એનો અર્થ શું છે કે હે પૂજ્ય, જ્યાં સુધી હું સામાયિકના નિયમને સેવું છું ત્યાં સુધી 2 પ્રકારે અને 3 પ્રકારે, એટલે કે મન વચન કાયાએ, અને કરવું નહીં ને કરાવવું નહીં, પણ નહીં અનુમોદવું નહીં એવું નથી લેતા આપણે. અને પછી થોડુંક એક્સપાન્શન કર્યું છે કે આ સામાયિક 4 જગ્યાએ લઈ શકાય. તો જીનગ્રહમાં એટલે કે દેરાસરમાં, અથવા તો સાધુ સમીપે ઔષધ શાળામાં, અથવા તો પોતાના ઘરમાં. અને જ્યારે સાધુની સમીપે જઈને કરે ત્યારે જાવ સાહુ પજુવા સામી. પેલામાં જાવ નિયમ પજુવા સામી હતું, એની બદલે સાધુની પાસે જો સામાયિક કરવામાં આવતું હોય એમની પ્રેઝન્સમાં, તો જાવ સાહુ પવજ્જામી પજુવા સામી એ શબ્દો બોલે છે. એટલે કે સાધુ ભગવંતની પર્યુપાસના કરું છું. અને પછી તો એક દુવિહિમ તિવિહેણમ. તો આમ આપણને એ ડિફરન્સ સમજાવ્યો કે શ્રાવકના સામાયિકમાં અને જે સાધુ ભગવંતો ઉચ્ચરે છે એ સામાયિકમાં કેટલો ફરક હોય છે. અને મેં આગળ પણ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે તીર્થંકર ભગવંત સામાયિક એટલે કે દીક્ષા ગ્રહણ કરે ત્યારે એ લોકો એમને કરેમી ભંતે શબ્દ બોલવાનો હોતો નથી, કારણ કે પોતે સ્વ સામાયિક એટલે કે મુનિપણું ગ્રહણ કરતા હોય છે, એટલે ત્યાં એ લેવાનું નથી રહેતું. હવે પછી ઘણી ડિટેલ એમણે મન વચન અને કાયાના જે યોગો છે એ સામાયિકમાં કેવી પ્રવૃત્તિ કરી શકાય ને ન કરી શકાય એની ઘણી ડિટેલ આપી છે. મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ, વચનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ અને કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ. અને એની ડિટેલ જે આપી છે એ આપણે બીજા રીતે જોઈએ ને તો એમાં કઈ રીતે મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ, એટલે આપણે સામાયિકમાં ક્યારેક ચલિત થઈ જઈએ કે આપણે ક્યાં ભૂલ થાય, તો મને એમ લાગે છે કે મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ છે એ જરા જાણી લઈએ. વચનની તો આપણે ભાષાના પ્રકારો પણ આગળ ભણ્યા હતા એ પ્રમાણે જ છે, પણ મનની જાણીએ તો મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ
પ્રવૃત્તિ એ 2 પેજ આપણે લઈએ છીએ, 224 પેજ પર છે. એટલે આપણને શું થાય કે આપણે જ્યારે સામાયિક કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું થઈ શકે ને શું ન થવું જોઈએ એનો આપણને મનની પ્રવૃત્તિનો ખ્યાલ આવે. કારણ કે આપણે વચન ને કાયાને તો કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ. જ્યારે સામાયિક વ્રતમાં આપણે લીધું હોય ત્યારે આપણે વચન જનરલી કંટ્રોલમાં રાખીએ છીએ અને કાયાની સ્થિરતા પણ હોય છે. પણ મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ વિશે થોડું વિશેષ જાણી લઈએ તો શુભ અને અશુભની મતલબ અહીં કર્મના શુભાશુભ આશ્રવથી છે. કારણ કે જેવો શુભ કે અશુભ, પુણ્ય કે પાપનો એ આશ્રવથી છે. જનરલી આપણે શુભ અશુભ પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ ત્યારે એનાથી જે આશ્રવ થાય, પ્રવૃત્તિ એટલે આશ્રવ, ક્રિયા થાય એટલે આશ્રવ થાય, એમાં શુભ આશ્રવ છે કે અશુભ આશ્રવ છે એમ ભાગ પડતા હોય છે. મતલબ કે મનની જે પ્રવૃત્તિથી શુભ કર્મનો આશ્રવ થાય તે શુભ છે અને જે પ્રવૃત્તિથી અશુભ કર્મનો આશ્રવ થાય તે અશુભ છે. અને પછી હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના 4th પ્રકાશમાં તે સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ કરતા જણાવ્યું છે કે મૈત્રી આદિ વાસિતમ ચેત કર્મ સુતે શુભાત્મકમ કસાય વિષયાક્રાંતમ વિતનોત્ય શુભમ પુનઃ. એટલે હવે મૈત્રી, મુદિતા, કરુણા અને ઉપેક્ષા, એટલે મૈત્રી અને પછી આપણે જેને એપ્રિશિએટ કરીએ, ચાર ભાવના છે ને, મૈત્રી ભાવ, કરુણા, મધ્યસ્થતા અને એટલે પ્રમોદ ભાવના. તો આ મુદિતા ઇઝ પ્રમોદ ભાવના, મૈત્રી ભાવના, પ્રમોદ ભાવના, કરુણા ભાવના અને ઉપેક્ષા. તો એ 4 ભાવનાઓ દ્વારા સુવાસિત થયેલું મન શુભ કર્મને પેદા કરે છે. એટલે કે આપણા ભાવો આપણને જો સામાયિકમાં 12 ભાવના નો સ્વાધ્યાય કરવાનું પણ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આ જે 4 ભાવના છે, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મધ્યસ્થ, એ ભાવનાઓ દ્વારા સુવાસિત થયેલું મન શુભ કર્મને પેદા કરે છે. અને એનાથી ઓપોઝિટ જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપી કસાય, એ કસાય અને હવે વિષય પણ સાથે લીધા, તથા સ્પર્શ લાલસા, રસ લાલસા, ગંધ લાલસા, રૂપ લાલસા, શબ્દ લાલસા, આ 5 પૂતગલના વિષયો છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ, એના વિષયોથી પરાધીન થયેલું મન અશુભ કર્મને એકત્ર કરે છે. એટલે શુભ કર્મ કયા ને આપણે જો એ સામાયિક દરમિયાન આપણા 4 કસાય કે આપણા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં એમાં ક્યાંય જો અટવાઈ જઈએ તો એ અશુભ કર્મ ત્યાં થાય છે. પછી સર્વ જીવો મિત્ર છે, મૈત્રી ભાવના, કોઈ પણ દુશ્મન નથી તેમ માનવું એ મૈત્રી ભાવના છે. ગુણવંતોને જોઈને આનંદ પામવો અને તેમના પ્રત્યે દ્વેષ ન કરવો તે મુદિતા ભાવના છે. દુઃખી પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવવી અને તેનો તિરસ્કાર કરવો નહીં તે કરુણા ભાવના છે. અને જેઓ વિપરીત વૃત્તિવાળા હોય, એટલે કે જાણી જોઈને ખોટું કરી રહ્યા હોય તથા યોગ્ય પ્રયત્નથી ઉચિત માર્ગે વળી શકાય નહીં તેવા હોય તો તેમના પ્રત્યે ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરવો, પણ તેમને ધિક્કારવા નહીં તે ઉપેક્ષા ભાવના છે. આમે એટલે સામાયિક દરમિયાન આપણે શુભ ભાવ કઈ રીતે થાય અને અશુભ ભાવ કઈ રીતે થાય એ બતાવી રહ્યા છે. હવે ક્રોધની શું કોન્સિક્વન્સીસ છે, એટલે 4 કસાયોની એ કહે છે ક્રોધ એ શરીર તથા મનમાં સંતાપ પેદા કરે છે, વેરનું કારણ છે અને શાંતિરૂપ સુખનો અનુભવ થવા દેતો નથી, તેથી ત્યાજ્ય છે. તેનો પ્રતિકાર કે પ્રત્યુપાય ક્ષમા છે. એનો ઉપાય શું ક્રોધનો? તો કે ક્ષમા. એટલે ગમે તેમ કરીને ક્રોધને તજવા જેવો છે. એ જ રીતે માન, તો માન એ વિનય, વિદ્યાશીલ અને પુરુષાર્થનો ઘાતક છે અને તે વિવેકરૂપી ચક્ષુને ફોડી નાખે છે, તેથી ત્યાજ્ય છે. એટલે આમ ક્રોધ, માન, હવે માયા,
એટલે અચ્છા સોરી, માન અને એનો પ્રતિ ઉપાય નમ્રતા છે. એટલે નમ્રતા ગુણ કેળવવો જોઈએ, અથવા તો સામાયિકમાં આપણે નમ્રતા, ક્ષમા વગેરે ગુણોનું એના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. માયા એ હવે માયાની વાત કરે છે, એ અસત્યની જનની છે, શીલ વૃક્ષને છેદનારી કુહાડી છે. આપણું શીલનો પણ ઘાત થઈ જાય માયાથી. મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનની જન્મભૂમિ છે, તથા પારકાનો તેમજ પોતાનો દ્રોહ કરનારી છે, તેથી ત્યાજ્ય છે. આમ માયાની તો બરાબર ઓળખ આપી આપણને. અસત્યની જનની છે, શીલ વૃક્ષને છેદનારી કુહાડી છે, મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાનની જન્મભૂમિ છે, તથા પારકાનો તેમજ પોતાનો દ્રોહ કરનારી છે, તેથી ત્યાજ્ય છે. અને એનો પ્રતિ ઉપાય સરળતા છે. એટલે આપણે સામાયિક કરવી હોય તો ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા, એ that is what should be happening. લોભ, હવે લોભની વાત, ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. લોભ એ અનેક દોષોની ખાણ છે, ગુણોનો નાશ કરનારો રાક્ષસ છે, અને દુઃખરૂપી વેલના મૂળ સમાન છે. લોભને બધા જે કસાયો છે એનું મૂળ કીધું છે, એટલે એ વેલના મૂળ સમાન છે, તેથી ત્યાજ્ય છે. અને તેનો પ્રતિ ઉપાય સંતોષ છે. એકંદરે આ ચારે કસાયો સમ્યક ચારિત્રના ઘાતક છે, અને સંભાવની પ્રાપ્તિમાં મહાન અંતરાય રૂપ છે. તેથી બને તેટલા જલ્દી દૂર કરવા જોઈએ. એટલે આપણે સામાયિક વખતે મનની શુભ અશુભ પ્રવૃત્તિ આપણને હવે ડિટેલમાં સમજાવી રહ્યા છે કે એમાંથી ક્યાં કેવી રીતે નુકસાન થાય છે. મેઇન અંડરલાઈંગ થિંગ ઇઝ કે આવા ભાવો ન થવા જોઈએ, અને કેવા ભાવો અથવા તો એનો ઈલાજ શું એ પણ આપણને સાથે કહે છે. એટલે એમ કહે છે કે ચારેય કસાયો સમ્યક ચારિત્રના ઘાતક છે, અને સમભાવની પ્રાપ્તિમાં મહાન અંતરાય રૂપ છે. આપણે જે સામાયિક કરવું છે એમાં અંતરાય રૂપ છે, તેથી બને તેટલા એમને જલ્દી દૂર કરવા જોઈએ. પરંતુ પ્રજ્વલિત અગ્નિ વિના જેમ સોનાની કઠોરતા દૂર થઈ શકતી નથી, તેમ ઇન્દ્રિયો પર વિજય મેળવ્યા વિના કસાયો જીતી શકતા નથી. તેથી ઇન્દ્રિયોની લાલસા પર જય મેળવવો અત્યંત આવશ્યક છે. એમ કરીને આપણને પેલા ચાર કસાયની વાત કરી, પણ એને જીતવા માટે પહેલા તો શું કરવું પડે, તો કે તમારી ઇન્દ્રિયો, જે 5 ઇન્દ્રિય છે, એ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં જે લાલસા છે એ આપણે કંટ્રોલ કરીએ તો આપણે કસાયોને કંટ્રોલ કરવામાં સક્સેસફુલ થઈએ. એટલે હવે એ 5 ઇન્દ્રિયની વાત કરે છે. એટલે આપણને આખી સિક્વન્સ સમજાવે છે કે શુભ ભાવ કરવા છે, અશુભ ભાવથી દૂર રહેવું છે. તો શુભ અશુભ ભાવ શું છે, શુભ અશુભ કર્મ એટલે આશ્રવ કેવી રીતે છે એ સમજાવ્યું. પછી ચારે કસાય, એ ચારે કસાયના સામે પ્રતિસ્પર્ધી ગુણો બતાવ્યા કે કેવી રીતે લાવી શકાય. પણ છતાં એને શું કહે છે કે અંડરલાઈંગ રૂટ કોઝ ઇઝ ઇન્દ્રિયના વિષયોની લાલસા છે, એને કારણે આપણે કસાયો કરવા પડે છે. એટલે હવે આપણને એ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનું થોડુંક સમજાવે છે કે હાથણીના સ્પર્શ સુખનો સ્વાદ. એટલે આપણા હવે જે ઇન્દ્રિયના વિષય છે એમાં પહેલી સ્પર્શેન્દ્રિય એટલે સ્પર્શ સુખ. તો એને હાથીણીનો દાખલો, હાથણીનો દાખલો આપે છે કે હાથણીના સ્પર્શ સુખનો સ્વાદ ચાખવા સૂંઢ લંબાવનાર હાથી તુરત જ ખિલ્લા સાથે બંધાવાનું દુઃખ અનુભવે છે, એને તરત નડે છે, એને ખ્યાલ આવે છે, એટલે એને દુઃખ થાય છે. અગાધ પાણીમાં વિચરનારું માછલું કાંટા પરના ખાદ્ય પદાર્થને ગળતા જ મચ્છીમારના હાથમાં જઈ પડે છે. આ પણ એક સ્વાદ, સ્પર્શ. એ માછલી પહેલા સ્પર્શ લીધું, પછી આ ટેસ્ટ લીધું, એટલે હવે રસ. એટલે આ એમાં માછલાનો દાખલો આપ્યો કે માછલું કાંટા પરના ખાદ્ય પદાર્થને ગળતા જ મચ્છીમારના હાથમાં જઈ પડે છે. એટલે સ્પર્શ, રસ. હવે ગંધ. તો ગંધ માટે એને દાખલો આપ્યો લોલુપ ભમરાનો કે લોલુપ ભમરો મધ ઝરતા હાથીના ગંડસ્થળ પર જઈને બેસતા જ તેના સુપડા જેવા કાનના સપાટાથી મરણ પામે છે. તો આમ એક એક ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જીવ કેવો ફસાય છે એ બતાવી રહ્યા છે. પછી પ્રકાશિત જ્વાલાના તેજથી મોહિત થયેલો પતંગિયું એ દીવામાં જ પડતા મરણ પામે છે, કારણ કે લાઇટથી એટ્રેક્ટ થાય છે તો એને એમાં મોહ થાય છે, તો એમાં જ મરણ પામે છે. તો આમાં સ્પર્શ
રસગંધ. અને હવે મનોહર ગીત સાંભળવાને, હવે શબ્દની વાત કરે છે. મનોહર ગીત સાંભળવાને ઊંચી ડોક કરીને ઊભું રહેલું હરણ ધનુષ્ય ખેંચીને ઉભેલા પારધીના બાણથી વિંધાઈ જાય છે. કારણ કે પેલું સ્ટેડી થઈ ગયું હોય અને ડોકી ઊંચી કરી અને મ્યુઝિક સાંભળવામાં તન્મય થઈ ગયું હોય. તો આવી રીતે એની એક એક ઇન્દ્રિયની લાલસાના દુઃખ યા મરણ નિપજાવે એવા રિઝલ્ટ આવે છે. તો આ પાંચેય ઇન્દ્રિયોની લાલસાવાળાના શા હાલ થાય એ જરા વિચારવું જરા પણ મુશ્કેલ નથી. એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયમાં જીવ કેવો ફસાય છે અને એ વિષયો પાછા કસાઈમાં લીડ કરે છે. એટલે હવે એ સમજાવે છે એની કનેક્ટિવિટી, કે સુખની કલ્પનાથી વિષયો ભોગવવાની લાલસા પેદા થાય છે. જીવને સુખની કલ્પના શેમાં છે કે આ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો ભોગવું તો એમાં મને મજા આવે છે, એમાં મને આનંદ થાય છે, એમાં સુખ ઉપજે છે, એવો એનો જે ખ્યાલ છે. એ સુખ કાયમ રહેતું નથી, પણ એનો રિઝલ્ટ શું આવે એ બતાવ્યું. એટલે હવે એ કહે છે કે સુખની કલ્પનાથી વિષયો ભોગવવાની લાલસા પેદા થાય છે, તે લોભ છે. પછી તે માટે જીવ અનેક પ્રકારના ઉપાયોનું ચિંતન કરે છે. સૌ પહેલા જે લાલસા પેદા થઈ ઇન્દ્રિયના વિષયો દ્વારા સુખ મેળવવાની, એ જે લાલસા થઈ એ લોભ છે. હવે એ લોભને સેટિસ્ફાય કરવા માટે જીવ અનેક પ્રકારના ઉપાયોનું ચિંતન કરે છે, તે માયા છે. પછી બધું પ્લાનિંગ કરવું પડે કે મારે શું કરવું હવે, એ માયા છે. અને એ ઉપાય સફળ જો થાય, એની માયા કરી અને પોતે ઇન્દ્રિયના વિષયોની લાલસા જે છે એવા સુખ મેળવવામાં સફળ થાય, ઉપાયો સફળ થવામાં જો અંતરાય ઊભો થાય તો ગુસ્સો પેદા થાય. પેલા લાલસા ઊભા થઈ એ લોભ, અને પછી જે એને નડે છે, એને જે મેળવવું છે એમાં, તો એને અંતરાય થાય તો ગુસ્સો પેદા થાય છે, તે ક્રોધ છે. અને કદાચ સરળ ઉપાય પાર પડે કે તે પોતાની બુદ્ધિનો કે પોતાના સાધન અને સ્થાનનો મત કરે છે. જો એમાં સક્સેસફુલ થઈ ગયો એ વિષયો મેળવવામાં, તો એને એમ થાય કે જો હું કેટલો સ્માર્ટ છું કે મેં કેવું કરીને મેળવી લીધું, તો એ એનો મદ કરે છે, અભિમાન કરે છે. આમ ક્રોધ, પેલા લોભથી પછી જો સક્સેસફુલ ન થાય તો ક્રોધ, સક્સેસફુલ થાય તો માન અને અભિમાન. અને તેથી જ કસાયો પર જે ગુસ્સો પેદા, કદાચ સરળતાથી ઉપાય પાર પડે તો પોતાની બુદ્ધિનો કે પોતાના સાધનને સ્થાનનો મત કરે છે, તે અભિમાન છે. અને તેથી જ કસાયો પર જય મેળવવાને વિષય લાલસાને જીતવી જ જોઈએ. એટલે એને જો કસાયોને કંટ્રોલમાં લેવા હોય તો પહેલા શું કરવું પડશે? પાંચેય ઇન્દ્રિયના વિષયોની લાલસા જીતવી જોઈએ. એટલે એ જે લોભ છે કે હું આ મેળવીશ, આ પદાર્થ મળશે, આ વસ્તુ મળશે, આનાથી મને સુખ મળશે, એ ધન હોય, ઘર હોય, ગાડી હોય કે બીજા કોઈ પણ પદાર્થો હોય કે પછી નોકર, ચાકર, પત્ની વગેરે જે કંઈ હોય, એ પહેલા વિષય લાલસાને જીતવી પડે. પરંતુ વિષય લાલસાનો હવે જો મેઇન પર આવી જાય છે, એના પરથી વિષય લાલસાનો મુખ્ય આધાર સુખની મિથ્યા કલ્પના છે. એ જે સુખની જે અપેક્ષા છે, સુખનો જે એનો આઈડિયા છે, સુખ માટેનો જે એટીટ્યુડ છે, એ રોંગ છે. અને તે કલ્પના જડ અને ચૈતન્યનો ભેદ મનમાં યથાર્થ રીતે સ્થિર નહીં થવાથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે આપણને એ ભેદ જ્ઞાન તરફ લઈ જાય છે કે આ એવી લાલસા કેમ પેદા થઈ? તો એને જડ અને ચૈતન્યનો ભેદ મનમાં યથાર્થ સ્થિર છે નહીં, કે આ જડ વસ્તુ છે, હું ચેતન છું, મને જડમાંથી સુખની ચેતન એવા આત્માને કેવી રીતે પ્રાપ્તિ થાય? એ એને યથાર્થ આઈડિયા એ એના મનમાં સ્થિર નહીં થવાથી જ આ તકલીફ ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે તેનું યોગ્ય જ્ઞાન જરૂરી છે. એટલે આવું જ્ઞાન, આ સમજ આવવી જરૂરી છે. આવું જ્ઞાન સમ્યક દર્શન વિના ઉદ્ભવતું નથી. આમ કહીને આપણને સમ્યક દર્શન, શ્રદ્ધાની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવી, અને તેથી સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર એ ત્રણેયની પ્રાપ્તિ સામાયિકની શુદ્ધિ માટે જરૂરી છે. એમ આખું બેઝિક તૈયાર કરી આપ્યું કે સાચું સક્સેસફુલ સામાયિક કરવું હોય તો કસાયોને કંટ્રોલમાં લાવવા પડે. કસાયોને કંટ્રોલમાં લાવવા હોય તો વિષયોની લાલસા ઘટાડવી પડે. વિષયોની લાલસા ઘટાડવી હોય તો સાચું સુખ શેમાં છે એ સમજવું પડે, કે હું
કોણ છું? હું ચૈતન્ય છું. જડમાં સુખ હોય નહીં. ચૈતન્ય એવા આત્માને એમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય નહીં. એવી જો સમજ કેળવાય તો સામાયિક ખરેખર સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ સામાયિક જેવું સામાયિક મળે. એટલે હવે કે છે કે મનની કેવી પરિસ્થિતિ છે? તો કે મન એ મરકટ જેવું ચંચળ છે, ધ્વજાના છેડા જેવું અસ્થિર છે અને નિરંતર વાતા પવનની માફક વિષયોમાં સ્વચ્છંદી રીતે ભટકનારું છે. તેમ છતાં તેને ધ્યાનમાં જોડવાથી અને તેની અંદર રહેલા રાગ દ્વેષ રૂપી 2 કાંટા કાઢી નાખવાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં મદદગાર થાય છે. એટલે હવે આપણે ધ્યાન ક્યાં લઈ જવું? આપણે સામાયિકમાં રાગ દ્વેષ રૂપી 2 કેવી રીતે આપણા જે દુશ્મન છે એને હટાવવા, એ આખી સામાયિકની પ્રક્રિયા છે. તેથી જ અનુભવીઓનું કથન છે, મન એવ મનુષ્યાણામ કારણમ બંધ મોક્ષયો. મનને જો કેટલી મોટી ઇમ્પોર્ટન્સ છે અહીંયા. મન એ જ મનુષ્યને બંધનું અને મોક્ષનું એટલે કે કર્મમાંથી મુક્તિનું કારણ બને છે. એટલે ક્યાં તો જીવ આ મનના કારણે સંસારમાં ભટકશે, અને જો મનને કંટ્રોલ કરશે તો એ જ મન પંચેન્દ્રિય સંગીપણા સાથે એ મુક્તિનું કારણ પણ બનશે. તો આ મનની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ આપણને સામાયિક દરમિયાન આપણો ક્ષમતા ભાવ કેવી રીતે કેળવાય અને એના રિઝનિંગ સાથે આપણને એને મનને ક્યાં વાળવું, મનના ઉપયોગને જ્યારે આપણે મનથી પાછો અંદર લઈ જઈએ આત્મામાં, એવી પરિસ્થિતિ પેદા કરવા માટેનું આ આખું એમને સમજાવ્યું. એ જ રીતે પછી વચન અને કાયાનું પણ સમજાવ્યું છે. વચન માટે વચનની ડિટેલ ઘણી છે અને એ આપણે 4 પ્રકારના લેટ્સ સી, આપણે પછી જો ટાઈમ રહેશે તો એ લઈએ. પણ હમણાં વચનને ને કાયાને હમણાં કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ લઈ લઈએ, વચનને હમણાં છોડીએ છીએ. કારણ કે આપણે જે ભાષાના 4 પ્રકાર છે ને એ આખા ડિટેલમાં લેવા પડે તો જ સામે વચનનું આપણે કરી શકીએ એવું છે. અને એ આપણે 14 ગુણસ્થાનકમાં પણ લીધા હતા અને જો જરૂરી લાગે તો લઈએ છીએ. પણ હમણાં કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિને જરા જોઈ લઈએ. કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ પેજ 231 પર છે, 231માં પેજ પર છે. તો કાયાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ માટે હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રની ચતુર્થ પ્રકાશમાં જણાવ્યું છે, શરીરેણ સુગુપ્તેન શરીરી ચિન્નુતે શુભમ સતતારંભીણ જંતુ ઘાતકે ના શુભમ પુનઃ. એટલે કે ચેષ્ટા રહિત શરીર વડે કાયોત્સર્ગ આદિ ક્રિયાવાળા શરીરથી આત્મા શુભ કર્મનો સંચય કરે છે. અહીંયા પણ શુભ અશુભની વાત કરવાની છે. તો કેવું શરીર? તો ચેષ્ટા રહિત. ચેષ્ટા રહિત એટલે સ્ટેડી, હલનચલન વગરનું, કાંઈ પણ આમ તેમ કર્યા હલાવતા ન હોય એવું. તો ચેષ્ટા રહિત શરીર વડે એટલે કે કાયોત્સર્ગ આદિ ક્રિયા કરવાવાળા શરીરથી આત્મા શુભ કર્મનો સંચય કરે છે તથા સતત આરંભવાળા અને પરિણામે જીવ હિંસાદીવાળા પ્રવૃત્તિવાળા શરીરથી અશુભ કર્મને ભેગું કરે. આપણે આરંભ સમારંભમાં જે આપણે સંસારી જીવો શ્રાવકો જે લાગેલા હોય છે તો એમાં જીવ હિંસાદી પ્રવૃત્તિ થતી હોય છે, એ અશુભ કર્મ ભેગું કરે. મતલબ કે આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ? કર્મી બંતે સામાયમ સાવધ્યમ જોગમ પચ્છકામી. તો અહીંયા સાવધ્ય પ્રવૃત્તિને છોડવી તે કાયાની શુભ પ્રવૃત્તિ છે. એટલે કે જે પાપમય પ્રવૃત્તિ છે એને પ્રવૃત્તિને છોડીએ તો એ શુભ છે. દેહાધ્યાસ પૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવી એ અશુભ પ્રવૃત્તિ છે. આ દ્રષ્ટિએ દેવ તથા ગુરુને થતું વંદન કે પુસ્તક વાંચવા માટે થતું હલનચલન શુભ છે. માખી કે મચ્છરને ઉડાડવા માટે થતું કાયાનું હલનચલન અશુભ છે. એટલે આપણને શુભાશુભનું ડિસ્ટિંક્શન કરે છે. એટલે આપણે એવો વાંધો ન ઉઠાવે કે આમ કેમ છૂટ ને આ કેમ છૂટ નહીં, એટસેટ્રા. સામાયિકના સમય દરમિયાન કાયોત્સર્ગ અને ધર્મ ધ્યાનનો જેટલો આશ્રય લેવાય તેટલો ઉત્તમ છે. કારણ કે તેનાથી જ્યાં ત્યાં ભટકતું મન ખીલે બંધાય છે અને ભાવનાઓ વડે શુદ્ધિ પામીને
રાગ દ્વેષ તથા મોહથી વિરક્ત થાય છે, છૂટું પડે છે. પરિણામે સમભાવ સમરસ અને યા પ્રસમ રસનો અપૂર્વ આનંદ માણી શકાય છે. આમ મન વચન કાયાના જે યોગ છે એને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવા કે જેથી સામાયિકનો જે આપણને લાભ થવો જોઈએ, ફળ મળવું જોઈએ એ મળે. તસ્સ બંતે પડિકમામી નિંદામી ગરેહામી અપ્પાણમ વોસિરામી. એટલે હવે આપણને એક એ સ્ટેજ પર પણ લઈ આવે છે કે અહીંયા આપણે સામાયિક કરીએ ત્યારે જે સામાયિક ઉચ્ચરીએ ત્યારે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે હું સામાયિકમાં રહીશ. એટલે અત્યારે તો હું સામાયિકમાં રહેવા માંગુ છું, સંભાવમાં રહેવા માંગુ છું. પછી નેક્સ્ટ 48 મિનિટ્સમાં પણ, એટલે કે ફ્યુચરની 48 મિનિટ્સમાં હું સંભાવમાં રહીશ. અને અહીંયા હવે આ જે સૂત્ર લીધું એમાંથી આપણી પાછળની પાસ્ટમાં થયેલી અશુભ પ્રવૃત્તિને પણ ક્લીન આઉટ કરીને, એટલે કે આત્માની નિર્મળતા શુદ્ધ કરીને પછી આ સામાયિક કરીએ તો સક્સેસફુલ થાય. એટલા માટે અહીંયા એ ફરીથી લે છે કે તસ્સ બંતે પડિક્કમામી નિંદામી ગરિહામી અપ્પાણમ વોસિરામી. એટલે શું કહીએ છીએ કે અત્યાર સુધી કરેલી અશુભ પ્રવૃત્તિમાંથી હે ભગવાન હવે હું નિવૃત્ત થાઉં છું. નિવૃત્ત થાઉં છું શા માટે? તો કે તેને ખોટી ગણું છું અને એનો આપની સાક્ષીએ એકાકાર કરું છું અને તે અશુભ પ્રવૃત્તિ કરનાર કસાય આત્માનો ત્યાગ કરું છું. અહીંયા જે અપ્પાણમ વોસિરામી આવ્યું એ કસાય આત્માનો ત્યાગ કરવાનો. એટલે હવે અહીંયા પડિકમામી શબ્દથી ભૂતકાળમાં કરેલા પાપ વેપારનો ત્યાગ થાય છે. પણ એથી વધારે આગળ પણ હજુ શું સમજાવવું છે એમને કે ખરેખર એ કેટલું ક્રિટિકલ છે આપણું સામાયિક સક્સેસફુલ થવા માટે. આપણે જો પાપની જે સ્લેટ જે પાછળની હોય પાસ્ટની એ ક્લીન આઉટ ન કરીએ, એ ક્લીન ન કરીએ, એ વાઇપ ઓફ ન કરીએ તો આપણું અત્યારનું સામાયિક અને જે નેક્સ્ટ 48 મિનિટ્સ રાખવું છે એ સંભાવ ધારણ કરવો અને જાળવી રાખવો બહુ અઘરો પડે. એટલે અહીંયા કહે છે, કહ્યું છે અય્યમ નિંદામી પડુપન્નમ સંવરેમી અણાગયમ પચ્છકામી ઇતિ. અર્થાત ભૂતકાલીન પાપ વ્યાપારોને હું નિંદું છું, વર્તમાન કાળના પાપ વ્યાપારને રોકું છું, ભવિષ્યકાળના તજું છું. આમ આપણે જ્યારે કરમભી બંતે સૂત્ર ઉચ્ચારીએ છીએ ત્યારે ત્રણેય ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ. અને હવે એમને એક 2 પેરેગ્રાફમાં સરસ સમજ આપી છે આપણને કે આપણે જે કોઈ અનુષ્ઠાન કરીએ એ ભાવપૂર્વક કરવું હોય તો આ પ્રતિક્રમણ કરવા પૂર્વક આ રીતે ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ એ ત્રણેયને સુસંગત કન્સિસ્ટન્ટ રાખીને કરીએ તો આપણું અનુષ્ઠાન ભાવપૂર્વકનું થાય. એટલે એમણે બહુ સારી સમજ આપી છે કે આત્મવિકાસ માટે શરૂ કરેલું કોઈ પણ અનુષ્ઠાન ત્યારે જ પૂરેપૂરું ફળ આપે છે કે જ્યારે તે ભાવ શુદ્ધિપૂર્વક થયેલું હોય. આપણે તો વારંવાર વાત કરતા હોઈએ કે ત્યારે બોલતા જોઈએ છીએ કે જે કાંઈ કરીએ એ ભાવપૂર્વક થવું જોઈએ. ભાવપૂર્વક કરીએ તો જ એનું ફળ મળે, તો જ આપણને એનો આધ્યાત્મિક ફાયદો થાય. એટલે તો અહીંયા એની ભાવ શુદ્ધિ કરવા માટે જૈન શાસ્ત્રકારોએ ચતુષ્પદીની સુંદર યોજના કરેલી છે. એટલે 4 સ્ટેજીસ અને 4 એની આખી સિક્વન્સ સમજાવી છે કે આપણે જે અનુષ્ઠાન કરવું હોય એ શુદ્ધ કેવી રીતે થાય. તો અહીંયા એમ કહે છે કે આ ભાવ શુદ્ધિ કરવા માટે જૈન શાસ્ત્રકારોએ ચતુષ્પદીની સુંદર યોજના કરેલી છે. તેમાં પ્રથમ પદ પાછા ફરો અથવા તો પ્રતિક્રમણ કરોનું છે. આપણે જે કંઈ ખોટી પ્રવૃત્તિમાં કે બાહ્ય ભાવોમાં, બહિર્ભાવમાં, બહારની વસ્તુઓમાં જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ દોડાવી ગયા હતા, એટલે કે આપણે સ્વભાવમાંથી નીકળી ગયા હતા, એવી પાપ પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો પહેલા એનાથી પાછા ફરવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. એટલે એમ કે છે તેમાં પ્રથમ પદ પાછા ફરો અથવા પ્રતિક્રમણ કરોનું છે. એટલે આપણે પણ દેવસી પ્રતિક્રમણ, રાય પ્રતિક્રમણ કે જે કંઈ કરીએ એ પહેલા તો આપણે સામાયિક ઉચ્ચરીએ છીએ. એટલે કે સામાયિક હેઝ ટુ ગો અલોંગ વિથ ધેમ. મહેન્દ્રભાઈ, ક્વેશ્ચન છે મહેન્દ્રભાઈને? બોલો મહેન્દ્રભાઈ. પ્રણામ ચંદ્રભાઈ. પ્રણામ. આ અયમ નિંદામી પડુપ્પનમ એ આપણે એક સૂત્રમાં આવે છે.
ના, આપણા અત્યારના સૂત્રમાં નથી. એમણે એ રેફરન્સ લીધો છે ધર્મ સંગ્રહમાંથી, એટલે આપણા એમાં નથી. એટલે ધર્મ- સામાયિક સમજાવવા માટેનું. એટલે આ સામાયિક જૂથોનું છે વિશેષ. ના ના, આમાં અહીંયા આપણે તસ્સ બંતે, આપણે જયારે કરેમી બંતે ઉચ્ચારીએ ત્યારે પાછળ છે ને, કરેમી બંતે સામાયમ સાવજોગમ પચકામ, પછી હાજી, જાવનિયમ, પછી દ્વિવેણમ તીર્ણમ મરણમ વાયકાયણમ ન કરેમી ન કાય, બરાબર પછી બરાબર. છેલ્લે બોલીએ છીએ ને તસ્સ બંતે પડિકમામી નિંદામી કર્યામી અપ્પણમ વોસિરામી, ત્યાં આપણું કરેમી બંતે સૂત્ર પૂરું થાય છે ને. બરાબર તસ્સ બંતે પડિકમામી નિંદામી કર્યામી, એટલે સામાયિક ઉચ્ચારવા સાથે આપણે પ્રતિક્રમણને કરવા પૂર્વક આપણે શુદ્ધતા અથવા તો આપણે આટલી નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરીને પછી સામાયિકમાં એન્ટર થઈએ એવો ભાવ. બરાબર બરાબર. એટલે એ પાછળની સ્લેટ ક્લીન ન કરી હોય તો આપણે અત્યારનું જે આપણે સામાયિક કરવા બેસીએ એ સામાયિકમાં આપણા ભાવ ટકવા બહુ અઘરા છે. બરાબર પાસ્ટમાં જે ભૂલો કરી હોય અથવા તો જે કઈ જે વ્યવહાર ખોટો થયો હોય એને નિંદ્યા વગર અથવા તો એને ખંખેર્યા વગર એમને બેસી જઈએ અથવા તો એમને જે સામાયિક કરીએ તો એમાં એટલું ભાવવાહી થઈ ન શકે, એટલે એમણે એનો રેફરન્સ પુલ કર્યો છે ત્યાંથી. ધર્મ એટલે આપણે સંગ્રહમાં. દશવંતે પડિક્રમામી નિંદામી એનું છે આ વિશેષ અયમ. હા, અયમ એટલે એને સપોર્ટ કરવા માટે એમણે ધર્મ સંગ્રહમાંથી આ ટાંક્યું છે. બરાબર બરાબર. અયમ નિંદામી પડુપન્નમ સંવરેમી આયાયણ ગયમ પચ્છખામી ઇતિ. સમજાઈ ગયું, થેન્ક યુ. એટલે આપણે જે તસ્સ બંતે પડિકમામી નિંદામી ગર્યમી અપ્પામી હા, હા. ચિરામી કે એના સપોર્ટિંગમાં એમને ધર્મ સંગ્રહનું એ સૂત્ર ટાંક્યું છે. બરાબર બરાબર. આભાર, થેન્ક યુ. યુ વેલકમ. તો આમ છેલ્લું પડી. જૈન શાસ્ત્ર ચતુષ્પદની એમાં કોઈ પ્રથમ પદ પાછા ફરો અથવા પ્રતિક્રમણ કરોનું છે. હવે જો કોઈ પ્રવૃત્તિ ખરેખર ખોટી જ લાગતી હોય તો એ માર્ગે આગળ વધતા અટકવું જોઈએ. એક તો આપણને આ પણ થોડું નડતું હોય છે કે ઘણીવાર આપણે જે પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અથવા તો જે કરતા હોય દૈનિક ક્રિયા અથવા તો જે કંઈ આપણી સંસારની પ્રવૃત્તિ, તો એ આપણને ખોટી લાગે છે એ મોટો સવાલ છે. અને જો ખરેખર ખોટી લાગતી હોય તો તે માર્ગે આગળ વધતા અટકવું જોઈએ. એટલે ત્યાં એ અર્થાત ભવિષ્યમાં તે પ્રવૃત્તિ ન કરવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ. આ આપણો મોટો બ્લોક છે, રોડ બ્લોક છે આપણા માટે. આપણે સામાયિક તો કરી જઈએ છીએ, પ્રતિક્રમણ પણ કરી જઈએ છીએ, પણ જે ભૂલ આપણે ન કરવા જેવું છે એ બોલીએ છીએ શબ્દમાં, પણ એ ભાવ કેવી રીતે આવે? આપણને ખોટું લાગવું જોઈએ, અને ખોટું લાગે તો પછી સાથે ભવિષ્યમાં તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરવાની વૃત્તિ કેળવવી જોઈએ, અને તે માટે તેની અનિષ્ટતા પૂરેપૂરી સમજી લેવાની જરૂર છે. તેથી બીજું પદ તેને ખોટી સમજવાનું, તેની નિંદા કરવાનું રાખેલું છે. એટલે પહેલું આપણને એ સમજાવ્યું કે ખોટું થયેલા હોય, નિંદનીય કાર્ય કર્યા હોય ભૂતકાળમાં, તો એને યાદ કરી અને ત્યાંથી પાછા ફરો કે એ કર્યું છે એ બરાબર નથી. બીજું સ્ટેપ શું કહ્યું? તો કે એને ખોટું જાણી અને એ ન ફરીથી કરવાની વૃત્તિ થાય એ માટે એની અનિષ્ટતા પૂરેપૂરી સમજી લઈ અને એની નિંદા કરવી જોઈએ કે આ ખરેખર ખોટું છે, મારાથી આવું ન કરી શકાય, મારાથી આવું ન થાય. કારણ કે જો એને નિંદનીય ન ગણીએ તો આપણને રૂટીન કોઠે પડી ગયું એવું થઈ જાય કે હવે એ તો રોજ કરવાનું એટલે કરવાનું, રોજ પછી બોલી જવાનું, આપણે પ્રતિક્રમણ સામાયિક કરી લેવાના. એટલે અહીંયા બીજા સ્ટેજમાં એ ચોખ્ખું કીધું કે તમે ખોટી પ્રવૃત્તિ હોય તો પછી પ્રવૃત્તિને એ રીતે સમજવાનું અને તેની નિંદા કરવાની. પરંતુ મનમાં થોડી વાર નિંદા કરવાથી તેના વિશેનો મોહ પૂરેપૂરો છૂટે તે સંભવિત નથી. એટલે આ બે સ્ટેપ તો આપણે કર્યા, પણ હજી આપણને વોર્નિંગ આપે છે કે આપણે નિંદા કરી લીધી, આપણા મનમાં વિચારી લીધું કે આ ખોટું છે, આ ન કરવું જોઈએ, આ મારાથી ન થયું, પણ આપણને અમુક પાછી લાલસા તો વિષયોની હોય જ છે. એટલે શું કે છે કે એના વિશેનો મોહ પૂરેપૂરો છૂટે તે સંભવિત નથી. એટલે તે બાબત પૂરેપૂરી દિલગીરી અને શરમની લાગણી સાથે ગુરુ સમક્ષ જાહેર કરવાની છે. નિંદામી ગરહામી, તો ગરહા કેવી રીતે થવી જોઈએ?
તો એ કહે છે કે મનમાં તો થોડી વાર નિંદા થાય એનાથી પૂરેપૂરો મોહ છૂટે એવું નથી. તો હવે વધારે એમ્ફેસિસ શું કરવાની? તો કે પૂરેપૂરી દિલગીરી અને શરમની લાગણી સાથે ગુરુ સમક્ષ જાહેર કરવાની છે. અને તેમ કરીને હૃદયનો ભાર હળવો કરવાની સાથે ફરી તેવી પ્રવૃત્તિમાં ન પડાય તેની સાવચેતી રાખવાની છે. તેથી ત્રીજું પદ ગુરુ સમક્ષ એકરાર કરવાનું રાખેલું છે. એટલે પહેલા તો આપણે શું કર્યું કે એ ખોટી વસ્તુ છે ત્યાંથી પાછા ફર્યા. પાછા ફરીને મનમાં આપણે વિચારણા કરીને એની નિંદા કરી કે આ ખોટું છે, આ કરવા જેવું નથી. અને છતાંય આપણો મોહ ભાવ હજી વધારે હોય તો આપણે એની ગરહા કરવા માટે ગુરુ સમક્ષ જાહેરાત નિવેદન કરી અને એકાકાર કર્યું અને દિલગીરીને શરમ વ્યક્ત કરી. તો એ ત્રીજું પદ ગુરુ સમક્ષ એકરાર કરવાનું રાખેલું છે. અને આ વિધિ થઈ રહેતા આત્માના જે અધ્યવસાયો દ્વારા અશુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થઈ જતી હતી તેને છોડી દેવાનો દ્રઢ નિર્ણય કરવાનો છે. તેથી ચોથું પદ આત્મ વિસર્જનનું રાખેલું છે. એટલે પછી કાયોત્સર્ગ કરીને આપણે પ્રાયશ્ચિત જે કરીએ છીએ એ ચોથું. તો આ ચતુષ્પદીને બરાબર અનુસરનાર ભાવ શુદ્ધિ કરીને આત્મવિકાસના માર્ગે ઝડપથી આગળ વધી શકે છે. બીજી રીતે કહીએ તો આ પ્રકારની શુદ્ધિ વિના આત્મહિતના માર્ગમાં આગળ વધવું શક્ય નથી. એટલે આપણને આમ સામાયિક અને પ્રતિક્રમણમાં ભાવપૂર્વક આપણી અનુષ્ઠાન કેવી રીતે થઈ શકે એને ચતુષ્પદીની ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાય. આપણે આટલી બધી વાર વંદિતું બોલતા હોય અને નિંદામી ગર્હયામી અપ્પાણમ વોસિરામી એમ કહીએ ત્યારે આપણને નિંદા કરું છું અને ગરહા કરું છું એ સાથે હળવાશ અનુભવી હોય તો એ ખરેખર આપણને એવું થવું જોઈએ કે આ ખોટું છે, એ મારે ફરીથી વારંવાર ન થવું જોઈએ. એ પ્રમાણેની કંઈક આપણા મનમાં ગળમથલ ચાલવી જોઈએ. એ ન ચાલે તો આપણું સામાયિક એટલું સરળ ક્યારેય સારી રીતે થઈ ન શકે. તો આમ આ પોઈન્ટ લેવો તો મારે કે આપણે ભાવપૂર્વકની ક્રિયા કેવી રીતે સામાયિક થઈ શકે તો એ લીધું. હવે 240 વચન બાકી રાખ્યું છે કારણ કે વચનમાં આખા ભાષાનું વધારે છે એટલે એને પછી જોઈશું. અને હવે મારે 243માં પેજ આઈ થિંક એ તો આપણે લીધું. તો આમ આપણે સામાયિક સૂત્રના લગભગ આપણો તાત્પર્યાર્થ પૂરો થાય છે. ખાલી આપણે વચનનું સંકલન આમાં ઇન્ક્લુડ નથી કર્યું, પણ અધરવાઇઝ આપણે અને અહીંયા બીજું એક જે લીધું છે સૂત્રના પરિચયમાં કે સામાયિકને આપણે બે રીતે લઈએ છીએ. એક સામાયિક ચારિત્રના જે 5 પ્રકાર છે એમાં પહેલું ચારિત્ર સામાયિક ચારિત્ર, પછી છેદોપસ્થાપના અને પરિહાર વિશુદ્ધિ વગેરે. અને આમ આપણે જો આપણા વ્રતની 12 વ્રતની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો 5 ગુણ અણુવ્રત અને પછી 3 ગુણવ્રત એટલે 8 અને 9મું જે થાય જે શિક્ષાવ્રત પહેલું એ સામાયિક શિક્ષાવ્રત છે. તો એ રીતે જો વિચારીએ તો સામાયિક એટલે ખરેખર તો આખી જે પ્રવૃત્તિ છે સામાયિકની વિધિ છે એ ચારિત્રનો પ્રકાર છે. ને ચારિત્ર એટલે આખી જે સાધુ ભગવંતો ચારિત્ર પાળે છે તો એ સંવરની પ્રક્રિયા સંવર થાય છે એમનો. અને એ સંવરનું આખું ડિસ્ક્રિપ્શન આખો સૂત્ર પરિચય છે સામાયિકનો, એને સંવર સાથે રિલેટ કરેલો છે. આપણે અત્યારે તત્વાર્થ સૂત્રમાં આખા સંવરનો અધ્યાય ચાલી રહ્યો છે અને એમાં સંવરને લગતી બધી જ ડિટેલ છે. એટલે અહીંયા એમણે લગભગ સંભાવની સાધના કરવા માટે સામાયિક માટે બે રીતે સમજાવ્યું છે કે એક તો ચારિત્ર રૂપે તો કે સામાયિક, દિશાવગાસિક, ઔષધ અને અતિથિ સંવિભાગ એ 4 શિક્ષાવ્રત છે. એમાં પહેલું સામાયિક શિક્ષાવ્રત છે. એ પેજ 233 પર છે, 233, 234. અને પછી એમને સંવર પણ
આખું સમજાવવાનું આમાં ઇન્ક્લુડ કર્યું છે સામાયિકમાં, કે ઉપર સમભાવ ધારણ કરે છે. સામાયિકમાં નિર્વાણ સાધક મુખ્ય યોગ ચારિત્ર છે, જે આપણે વાત કરીએ. સંવરના સિદ્ધાંતોને અનુસરવાથી જ સિદ્ધ થાય છે. મતલબ કે સંવરની કરણી એ સામાયિકનો સાર છે. એટલે જે કંઈ સંવરમાં આવે એ આખું સામાયિક જ છે. એટલે કે સંવર્મના જે 57 પ્રકારો છે, એ 57 પ્રકારને આપણે સમજીએ અને કરીએ તો એનાથી એ સંભાવ થાય, સામાયિક થાય. એટલે અહીંયા આખું સંવર તત્વ સમજાવ્યું છે. આપણે થોડું એ લઈ લઈએ એટલે આપણે મન વચન કાયા કર્યું, કરાવ્યું, અનુમોદ્યું, અને એમાં સંવર ક્રિયા એટલે કે સામાયિક વસ્તુ શું છે, તો એક અણુવ્રત પણ છે અને ચારિત્ર પણ છે. અને મેઇનલી એ સંવર નો સાર છે. તો સંવર એટલે આશ્રવનો નિરોધ, આશ્રવ થતો બંધ થાય એ સંવર. તો આશ્રવ નિરોધ સંવર એટલે કે આત્માનો શુદ્ધ પરિણામ છે. સંવર છે આત્માનો પરિણામ છે, આત્માનો શુદ્ધ આત્માનો એ પરિણામ છે, ગુણ છે. શુદ્ધ સિદ્ધ ભગવંતોને પણ સર્વ સંવર. તેથી નિશ્ચયની દ્રષ્ટિએ તેના ભેદોમાં નથી, તો પણ વ્યવહારની અપેક્ષાએ હેમચંદ્રાચાર્ય બે ભાગ પાડ્યા, દ્રવ્ય સંવર અને ભાવ સંવર. તો દ્રવ્ય સંવર અને ભાવ સંવર એમ બે ભેદો છે. તેમાં કર્મ પૂતગલના ગ્રહણનો છેદ એટલે કે કર્મ પૂતગલોને ગ્રહણ કરતા અટકાવવા, છેદવા, રોધવા એ દ્રવ્ય સંવર. અને સંસારની વૃદ્ધિમાં કારણભૂત ક્રિયાઓનો ત્યાગ તે ભાવ સંવર. સંસાર વૃદ્ધિમાં કારણભૂત ક્રિયાઓનો ત્યાગ એ ભાવ સંવર છે. પછી સ્થાનાંક સૂત્રના 5 સ્થાનમાં એમાં ભાવ સંવરના ભાવ સંવરના 5 ભેદો નીચે મુજબ વર્ણવ્યા છે. તો એમાં શું લીધું છે એમને? ભાવ સંવરમાં સમ્યક્ત્વ, વિરતિ, અપ્રમાદ, અકસાય અને અયોગતા. એટલે આમ જો ખરેખર વિચારો તો આપણે જે આશ્રવના કારણો છે ને એના ઓપોઝિટ છે. આશ્રવમાં શું આવે? મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાય અને યોગ એ આશ્રવના દ્વારો છે. તો અહીંયા એના ઓપોઝિટ લઈએ તો એ સંવરના દ્વારો થાય. સમ્યક્ત્વ લીધું અહીંયા પહેલું, એ મિથ્યાત્વની બદલે અહીંયા સંવરમાં સમ્યક્ત્વ. આશ્રવ થવાનો હોય તો ત્યાં મિથ્યાત્વ હોય. એવી રીતે અહીંયા વિરતિ લીધું અને પેલામાં જો આશ્રમમાં કારણ હતું અવિરતિ, એટલે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, તો અહીંયા અપ્રમાદ. આ પાંચે દ્વારો એટલે ઓપોઝિટ છે સંવર અને આશ્રવના. અપ્રમાદ, અકસાય અને અયોગતા. એટલે કે યોગ, આપણા જે મન વચન કાયાના યોગો છે એની પ્રવૃત્તિમાં ન જોડાવું, તે અયોગ. તેમાં સમ્યક્ત્વ એ મિથ્યાત્વના એટલે કે ખોટી માન્યતાના, ખોટા માર્ગના ત્યાગરૂપ છે. પછી એટલે આપણને હવે એનો સંવરની થોડીક ભાવ સંવરની ડિટેલ આપી છે ત્યાં, કે સંવર શું છે. પછી સંવર ખોટી માન્યતાના, ખોટા માર્ગના ત્યાગરૂપ વિરતિ તે હિંસા, જૂઠ, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહના ત્યાગરૂપ છે. અપ્રમાદ એ આત્મ ઉપયોગમાં અસાવધાની અને ઉત્સાહ કે બેદરકારીના ત્યાગરૂપ છે. એટલે પ્રમાદનું વિરુદ્ધ થયું. અકસાય એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભના ત્યાગરૂપ છે. અને અયોગતા એ મન વચન કાયાના સર્વ પ્રકારના યોગના ત્યાગરૂપ છે. આમ આશ્રવના જે દ્વારો છે એને જ ઓપોઝિટ બંધ કરીએ તો એનાથી સંવર થાય. એ 5 પ્રકારના સંવર. અને પછી પેજ 235 પર પ્રથમ સંવર દ્વાર અહિંસા છે, બીજું સંવર દ્વાર સત્ય છે, સત્ય વચન છે, ત્રીજું સંવર દ્વાર દત્તાનું જ્ઞાત એટલે કે આપણે પેલામાં અદત્તા દાન આવે, આમાં અદત્તાનું જ્ઞાત ગ્રહણ છે, એટલે જે આપેલું એ જ સ્વીકારવું. ચોથું સંવર દ્વાર બ્રહ્મચર્ય છે અને 5મું સંવર દ્વાર અપરિગ્રહ છે. આ પાંચે જે વ્રત છે, મૂળ વ્રત, એ કયા? એ સંવરના પ્રકાર છે. એ પેલા ભાવ સંવરના દ્વાર હતા. અહીંયા હવે જે ક્રિયારૂપ છે, અહિંસા, સત્ય વગેરે, એને લીધા છે.
પછી જુદા જુદા રેફરન્સ આપ્યા છે. સમિતિ ગુપ્તીના 9 પ્રકરણમાં, એટલે 9 તત્વ પ્રકરણમાં 5 સમિતિ, 3 ગુપ્તી, 22 પરિસર, 10 યતિધર્મ, 12 ભાવના અને 5 ચારિત્ર, એ ટોટલ જે 57 થાય એ સંવરના 57 ભેદો છે. અહીંયા એમને કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ બધા જ સામાયિક માટે એ જ જરૂરી છે. એટલે શું કહે છે છેલ્લે કે આ ભાવના, તત્વચિંતન, અનિત્યતા વગેરે 12 પ્રકારની ભાવના વગેરે ચારિત્ર સાવધ્ય યોગની વીરતી છે, જે સામાયિક આદિ 5 પ્રકારનું છે. આ જે બધા સંવરના પ્રકારો છે એ જ સામાયિક નો પ્રકાર છે, અથવા તો એ જ સામાયિક છે. આમ સંવરનું વિવરણ કર્યું છે એમને જુદી જુદી રીતે, પણ એ જ સામાયિક છે એમ કીધું. આમ આપણને સંવર, ચારિત્ર, પછી આપણા વ્રતની દ્રષ્ટિએ બધી રીતે સામાયિકની ઇમ્પોર્ટન્સ, સામાયિક કેવી રીતે થાય, સામાયિકથી શું મળે, એ એમનો દર્શાવવાનો ભાવ છે. હવે આપણું કરેમી બંતે સૂત્ર અહીંયા એ રીતે પૂરું થાય છે. એના પછી હવે આપણે સામાયિક પારણ સૂત્ર અથવા તો સામાય વયજુત્તો જેને કહીએ છીએ, સામાયિક પારવાનું સૂત્ર, એનો અર્થ આપણે પંડિતજીની બુકમાંથી અને સામાન્ય અર્થ કરેલો. કારણ કે આપણે સામાયિકના ત્યારે સામાયિક લેવાનું અને સામાયિક પાડવાનું બંનેના પેલા સંવાદ લેવાતા ગુરુ શિષ્યના, એટલે આપણે સામાયિક પાડવાના શબ્દોના અર્થ અને એનો થોડો પરિચય પંડિતજીની બુકમાંથી કરેલો હતો. એટલે આપણને અહીંયા એક થોડું કહેવાનું એ રહે છે કે ખરેખર સામાયિક લેવાનું વ્રતની ઇમ્પોર્ટન્સ છે. કારણ કે સામાયિક જેવી વસ્તુ જીવે મેળવી હોય તો એ છોડવાની તો છે નહીં, છોડવા જેવી નથી. એટલે સામાયિક પારવાના સૂત્ર કરતા લેવાના સૂત્રનો આપણે જે ટાઈમ આપ્યો, અને અહીંયા એમને 3-4 જગ્યાએ જુદી જુદી ગચ્છમાં અને જુદી જુદી ટાઈમ પ્રમાણે આમાં સામાયિક પારવાના સૂત્રમાં થોડું થોડું વેરિએશન બધે છે. એટલે લગભગ 3-4 પાનામાં એમને એ ડિસ્કશન કરેલું છે કે કયા ગચ્છમાં કઈ રીતે સામાયિક પારવાનું સૂત્ર બોલવામાં આવે છે. એમાં બધામાં થોડોક અંતર છે, પણ મેઇન જે સૂત્ર છે એનો ભાવ તો બધાનો એનો એ જ છે. અને એ છે સામાય વય જુત્તો, જાવમણી હોય નિયમ સંજુત્તો, છિન્નીય સ્વકમમ સામાય જતિયા વારા, સામાયમ યુકે સમણ યુવ સાવ વય જમવા, એ એના કારણે બહુસો સામાય કુજા, સામાયિક વિધિએ લીધું વિધિએ પાડે. વિધિ કરતા જે કોઈ અવિધિ હોય તે સવી મન વચન કાય કરી ઈચ્છામી દુકડમ. તો એનો જે અર્થ છે એ આપણને એમને પહેલા જ મૂળ પાઠમાં આ રીતે લીધું છે. સામાયિક વિધિએ લીધું વિધિએ પાડ્યું ત્યાં સુધીનું છે. બરાબર. હવે એના અર્થ પેજ 244 થી તો સામાય વય જુત્તો, સોરી, બસ 243 પેજ, આમ સોરી, રાઈટ. તો સામાય વય જુત્તો, સામાયિક વ્રત યુક્ત, જુત્તો એટલે જોડાયેલું, એનાથી યુક્ત, સામાયિક વ્રતથી સામાય વય જુત્તો, પેજ 243. સામાયિક વ્રત, સામાયિક વય વ્રત જુત્તો એનાથી યુક્ત, એટલે સામાયિક વ્રતથી યુક્ત, એ સામાય વય જુત્તોનો અર્થ થશે. વ્રત શબ્દનો અર્થ ત્યાગ, પ્રત્યાખ્યાન કે નિવૃત્તિ થાય છે. આપણે પચખાંડ લીધું એમ કહીએ છીએ તો એ વ્રત, અથવા તો આ છોડ્યું, આ છોડો, એ ત્યાગ. એટલે વ્રતનો અર્થ ત્યાગ, પ્રત્યાખ્યાન કે નિવૃત્તિ થાય છે. એટલે કે હું આ કરતા અટકીશ, હું હિંસા નહીં કરું, તો એ અહિંસાનું વ્રત થયું. એવી રીતે અહીં સામાયિકનું વ્રત. અને તે માટે તત્વાર્થ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે હિંસા નૃત્યસ્તે યા બ્રહ્મ પરિગ્રહેભ્યો વિરતિ વ્રતમ, એટલે કે હિંસા, અનૃત એટલે કે અસત્ય, હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અબ્રહ્મ, પરિગ્રહ, તેમાંથી વિરત, તો એને વિરતિ. એટલે કે એને વિરામ આપવું, એનાથી અટકવું, એ વ્રત છે.
સામાયિકમાં શેનાથી અટકવાનું છે? તો કે સામાયિકમાં સાવધ્ય યોગનો ત્યાગ હોવાથી તેનો સમાવેશ પણ વ્રતમાં જ કરાય છે, કારણ કે તેમાં તમે આ રીતે એક સાવધ્ય યોગ અથવા તો પાપ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરો છો. અને 4 શિક્ષા વ્રતમાં પહેલું છે સામાયિક, દેશાવગાસિક, ઔષધ અને અતિથિ સંવિભાગ વ્રત. એ 4માં પહેલું આ સામાયિક વ્રત. તો જાવ મળે, પછી સામાય વય જૂતો, પછી શું આવે છે? જાવ મળે હોય નિયમ સંજુતો, એટલે કે જ્યાં સુધી મનમાં આ નિયમથી યુક્ત, નિયમથી જોડાયેલો છું, આ નિયમ વાળો છું, નિયમધારી છું, ત્યાં સુધી. તો જાવ, જ્યાં સુધી જાવ મળે હોય નિયમ સંજુતો, મનમાં જે આ નિશ્ચય ધારી રાખ્યો છે, આ નિયમ ધારી રાખ્યો છે, ત્યાં સુધી. તો સામાયિક એ પ્રત્યાખ્યાન કે રીતિની દ્રષ્ટિએ વ્રત છે, તેમ છતાં અણુવ્રતોની પુષ્ટિ કરવા માટે જે 4 શિક્ષા વ્રત છે, એ આપણા જે 5 મેઇન અણુવ્રત છે એના પુષ્ટિ માટે છે, એના સપોર્ટિવ છે. એટલે સામાયિક એ પ્રત્યાખ્યાન કે વિરતિની દ્રષ્ટિએ વ્રત છે, તેમ છતાં એ અણુવ્રતોની પુષ્ટિને માટે યોજાયેલું હોય ને ઉત્તર ગુણ અને નિયમ પણ કહેવાય છે. જેમ યમ 5 પેલા છે યમ, અને આને નિયમમાં લેવાય. અથવા તો પેલાને મૂળ ગુણ કહીએ તો આને ઉત્તર ગુણ કહેવાય. આમ એને ઉત્તર ગુણ કે નિયમ પણ કહેવાય. અથવા સાવધ્ય યોગને અમુક કાળ મર્યાદા સુધી છોડવાની જે પ્રતિજ્ઞા, તે પણ નિયમ જ છે. એટલે યમ નિયમ એમ ગણતા હોય આપણે, જો યોગ દ્રષ્ટિની જે રીતે વિચારતા હોય યોગની દ્રષ્ટિએ, તો એને નિયમ પણ કહેવાય. એટલે આમ વ્રત ગણો, મૂળ ગુણ ઉત્તર ગુણમાં ઉત્તર ગુણ ગણો, કે એને તમે નિયમ કહો તો પણ એ સેમ જ છે. એટલે જાવ મને હોય નિયમ, નિયમની માટે સમજાવવા ટ્રાય કરી કે વોટ ઇઝ નિયમ. તો નિયમ સંજુતનો, એટલે કે જ્યાં સુધી આ વ્રતને મેં ધારેલું છે અને એમાં રહું છું ત્યાં સુધી. છિન્ન અસુહમ કમ્મમ, છેદે છે, કાપે છે. અસુહમ એટલે અશુભ, અશુભ પાપ વાળા, અશુભ એટલે પાપ કર્મ, પાપ ક્રિયા, એવા કર્મને જ્યાં સુધી હું સામાયિકમાં છું તો એનું રિઝલ્ટ શું આવશે? છિન્નેય અશુભ કમ્મમ, એ અશુભ કર્મને કાપે છે. એટલે સામાયિક વ્રત સાથે હું જ્યાં સુધી જોડાયેલો છું, એવો જે નિયમ ધારણ કર્યો છે અને જ્યાં સુધી એ મનથી ધાર્યું છે, એ પીરિયડ દરમિયાન હું એમાં રહીશ, તો એ પીરિયડ દરમિયાન મારા અશુભ કર્મ કપાશે, છેદાશે. એટલે સામાય વય જૂતો, એટલે કે સામાયિક વ્રતની સાથે જોડાયેલું રહેવાથી મને શું થશે? છિન્ને અશુભ કમ્મમ. પછી સામાય જતિયા વાળા, અહીંયા એક કર્મને છિન્ની અશુભ કમ્મમ છે, એમાં કર્મ સમજાવ્યું છે, એ આપણે સમજવા જેવું છે. કે કર્મ બહુ ટૂંકમાં સમજાવ્યું છે, પણ આપણને આખી કર્મની થિયરીનો ખ્યાલ ન હોય તો પણ અહીંયા કમ્મમ જે છે, તો કે રાગ દ્વેષની ચિકાસ વડે ભૂતગલોની જ વરગણાઓ આત્મા વડે ગ્રહણ થાય છે, એટલે કે ચીટકે છે. કઈ રીતે બંધાય? તો એના 4 પ્રકાર કયા, એ આપણે એકવાર વિચારેલું છે. સ્પૃષ્ટ એટલે કે અડકી અડકીને રહ્યું હોય, એટલે કે આત્માના પ્રદેશો અને કાર્બન વળગાણાના પૂતગલો એ કર્મ રૂપે બને ચિકાસી. તો અડકીને એટલે જસ્ટ અડકીને રહેલા હોય, એટલે એટલું ઓછું ટાઈટનેસ છે એમાં. તો સ્પૃષ્ટ. પછી બદ્ધ એટલે જોડાઈને, નાવ દે આર ઇન્ટરકનેક્ટેડ, એનાથી વધારે ચિકાસ હોય તો કઈ ચિકાસ છે? રાગ અને દ્વેષની. ઓકે, પછી એટલે સ્પૃષ્ટ, બદ્ધ, નિધત્ત. નિધત્ત એટલે વધારે ઇન્ટેન્સલી જોડાયેલા હોય તો નિધત્ત, અથવા તો નિકાચિત, ધેટ વી હેવ હર્ડ ઓલ ધ ટાઈમ. નિકાચિત એટલે તાદાત્મ્ય ભાવે, એટલે સજ્જડ રીતે પકડાયેલું હોય, એટલે કે કર્મ અને આત્માના પ્રદેશનો સંબંધ ત્યાં નિકાચિત રૂપે, એટલે તાદાત્મ્ય ભાવે, એટલે એકો સજ્જડ હોય, એ રીતે જોડાય તે કર્મ કહેવાય છે. તો આ રીતે રાગ દ્વેષની ચિકાસની જે પ્રોપોર્શન હોય, એ ગ્લુ જેટલી એની જે ચિકાસ જેટલી હોય એટલું ચીટકે વધારે. તો અહીંયા 4 ક્લાસ પડ્યા: સ્પૃષ્ટ, બદ્ધ, નિધત્ત અને નિકાચિત. એમાં સામાન્ય નિયમ આપણે આઈ થિંક એકવાર વાત મને આવ્યું હતું કે સ્પૃષ્ટ અને બદ્ધ કર્મ છે ને, એ આપણે
આપણે જ્યારે નિંદામી ગરહામી પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ કરીએ અને જો સાચા ભાવથી આપણી નિંદામી ગરિયામી અને અપ્પાણમ ગોસીરામી કરતા હોય તો આ કર્મોને આપણે ખેરવી શકીએ છીએ. એની નિર્જય કયા જે સ્પૃષ્ટ અને બદ્ધ છે, તે જે નિધત્ત કર્મ છે એટલે કે વધારે જોડાઈને રહેલું છે, જેનો ગ્લુ જરા સખત છે, તો એ નિધત્ત કર્મ માટે તપ કરવું પડે. અને નિકાચિત કર્મ મહદ અંશે જે રીતે બાંધ્યું હોય, જેવા રસપૂર્વક બાંધ્યું હોય એવા જ રસપૂર્વક ઉદયે ભોગવવું પડે. પેલા બધામાં કેવી રીતે થાય તો કે એમાં જે સ્પૃષ્ટ અને બદ્ધ છે એવો આવો પશ્ચાતાપ કરવાથી પ્રદેશો દયથી ખરી જાય, કારણ કે એનો રસ ડ્રાય એટલે એટલો ખરી જાય, નીકળી જાય. પણ જે નિકાચિત કર્મ છે એ તો એને તમારે એ પ્રમાણે એના પ્રમાણે ભોગવવું પડે. એમાં જો કે આપણે એકવાર નિકાચિતના બે અર્થ કર્યા હતા, સુનિકાચિત અને અનિકાચિત કહેવાય. એક થોડુંક એમાંથી હજી ફેરફાર થઈ શકે એવું સુનિકાચિત હોય છે, અને બીજું નિરત ના નિરત I will find out. I'll tell you in a minute. એટલે અહીંયા જે ચાર કર્મની વાત કરી, એટલે અહીંયા શું આપણે કહીએ છીએ સામાય વય જૂતો જાઓ, અરે અહીંયા સામાય વય જૂતો જાવણે નિયમ છે છિન્ન છિન્ન અશુભ કમમ, અશુભ કર્મોનો છેદ થાય છે સામાયિક કરવાથી, સામાયિકના ભાવમાં રહેવાથી. એટલે અહીંયા એ કર્મની દશા છે કે આ પ્રકારના કર્મ ચાર રીતે જીવની સાથે જોડાય છે. અને પછી શું કહે છે, હજુ થોડું રહેવા દો, નીચેનું ઉપરનું પાનું, આગળનું પાનું. અને એ જે કર્મ છે એ પ્રકૃતિ આમ ફળની દ્રષ્ટિએ આપણને જે શુભ અશુભ બે વર્ગો પાડ્યા હતા, પણ પ્રકૃતિ એટલે કે ટાઈપ જોઈએ કર્મનો પ્રકાર, તેમાં 8 છે: જ્ઞાનાવર્ણ્ય, દર્શનાવર્ણ્ય, વેદનીય, મોહનીય, નામ, આયુષ્ય, ગોત્ર અને અંતરાય કર્મ. એટલે અહીંયા કર્મ વિશેની આપણને થોડીક બેઝિક સમજ આપી. એટલે કારણ કે છિન્ન અશુભ કમમ કીધું એટલે કયા ટાઈપના કર્મ ઇઝીલી ખપી જાય, નિર્જરા થઈ શકે, અને એમાં કયો પુરુષાર્થ કરવો પડે એનો થોડો આઈડિયા આવે આપણને. એટલે અહીંયા કર્મ વિશે કહ્યું. પછી સામાય જતિયા વાળા, એટલે કે સામાયિક જતિયા એટલે જેટલું વાર એટલે જ્યાં સુધી, જેટલી વાર સુધી. સામાય જતિયા વાળા સામાયમી એવું કહે સમણો ઈવ સાવવો હવઈ જમા. ધીસ ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ. આખું સામાયિક પાડવાનું સૂત્ર જે છે એમાં આ સૌથી સારા ધ્યાન આપવા જેવું એ છે કે જ્યાં સુધી એટલે જેટલી વાર સુધી, સામાય જત્યા જેટલી વાર સુધી હું સામાયિકમાં છું, તો સામાયમી એવું કે સમણો ઈવ સાવવો હવઈ જમા. તો સામાયિકમાં છું એટલે એ વ્રતમાં છું, તો શ્રમણ એટલે સાધુ ભગવાન, સાધુ. સમણો ઈવ સાવવો, અને આપણે સાહુ એટલે શ્રાવક, આપણે શ્રાવક કહેવાય, જે આ ધર્મનું શ્રવણ કરે, આગમોનું શ્રવણ કરે એવા શ્રાવક. તો એ કેવા થઈ જાય, સાધુ જેવા. સમણ ઈવ સાવવો, સાવવો એટલે શ્રાવક શ્રમણ જેવો છે. ક્યારે? સામાયમી એવું કહે, જ્યારે સામાયિકમાં હોય ત્યારે આ શ્રાવક સાધુ જેવો છે. એટલે સામાયમી એવું કહે સમણો ઈવ સાવવો હવઈ જમા. અને પછી શું કહે છે કે એટલે એ હવાઈ જમા એટલે એવો છે, હોય છે. કેવો હોય છે? તો શ્રાવક સાધુ જેવો હોય છે. ક્યારે શ્રાવક સાધુ જેવો હોય છે? જ્યારે સામાયિક કરતો હોય, એટલે કે સામાય જતિયા વાળા, ત્યારે શ્રાવક સાધુ જેવો હોય છે. તો એને આપણે પછી એટલા માટે શું કે છે, સામાય વય જૂતો જાઓ મને હોય નિયમ છિન્ન સુકમમ સામાય જતિયા વાળા સામાયમી એવું કહે સમણ ઈવ સાવવો હવઈ જમા. એટલે કે હું શ્રાવક સાધુ જેવો હોય છે એન કારણે, એટલે કે એ જ કારણથી. તો અહીંયા શ્રાવકની ડેફિનેશન એમણે કરી છે. સાવવો શબ્દ છે શ્રાવક, સાંભળવું એ ધાતુ પરથી જે શ્રવણ કરે તે. તો સુણોતી જીન વચન મીતિ શ્રાવક, જે જીન વચનને સાંભળે તે શ્રાવક.
એ શ્રાવકનો અર્થ કર્યો. ને પેલું સમણો એટલે શ્રમણ, શ્રમણ એટલે સાધુ, એટલે એ બે સમજાવ્યા છે. અને જે જીન વચનને સાંભળે તે શ્રાવક, એ રીતે એનો અર્થ ઘટાડવામાં આવ્યો છે. અને પૂર્વાચાર્યોએ શૃણોતી સાધુ સમીપે, એક અર્થ એવો પણ પૂર્વાચાર્યો કરે છે કે જે સાધુની પાસે જઈને, સાધુની સમીપે જઈને સાધુ સમાચારી, સાધુ જીવનને લગતા આચારોનું શ્રવણ કરે. એટલે આ ધીસ હેઝ બીકમ મોર ડિટેલ રિફાઇન્ડ, કે ખાલી ધર્મનું શ્રવણ કરે એ શ્રાવક એટલું નહીં, પણ સાધુની પાસે જઈને સાધુના આચારનું શ્રવણ કરે. એટલે કે એને સાધુ ધર્મની વિશેષતાથી ખ્યાલ આવે અને એની પર્યુ ઉપાસના થાય. એટલે કે એની નજીક રહેવાનું બને, એમની નિશ્રામાં રહેવાનું બને. તો એટલે અહીંયા એને ડેફિનેશનને થોડી એક્સપાન્ડ કરી કે કેવા શ્રાવકને ખરેખર શ્રાવક કહેવો જોઈએ. તો કે જે સાધુ સમીપે જઈ સાધુની સમાચારી વગેરે એના જીવનના લગતા આચારોનું શ્રવણ કરે, એવો શ્રાવકનો પણ અર્થ કરાય. એટલે એવો શ્રાવક સાધુ જેવો થાય છે. આવી સામાયિક જે શ્રાવક કરે એ સાધુ જેવો હોય છે. તો સાવો એ લગતા આચરણનું શ્રવણ કરે છે. હવે જમા એટલે થાય છે, એ કારણથી કહેવાય છે, એ રમણે થાય છે. એણ કારણમ, એ કારણથી, બહુસો સામાયિક પૂજા, એ કારણથી, ફોર ધીસ રીઝન we should do સામાયિક over and over. એટલે સમણ ઇવ સાવો જમા એણ કારણમ બહુસો સામાયિક પૂજા, એટલે કે આવી રીતે સામાયિક વારંવાર કરવું જોઈએ. કેમ? તો કે શ્રાવક સાધુ જેવો થાય છે, માટે એને આ વારંવાર કરવા જેવું છે. એટલે કે બહુવાર, વારંવાર, આવું બહુસો સામાયિક પૂજા વારંવાર કરવા જેવું છે. અને પછી કેવી રીતે કરવું છે તો એ કહી દે છે કે સામાયિક વિધિએ લીધું, એટલે કે નક્કી કરેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે વિધિએ પાડ્યું, ઓછો સામાયિક વિધિ લીધું, વિધિ પાડ્યું, વિધિ કરતા પછી આપણે કહીએ છીએ જે વિધિ થયો હોય તે સવી મન વિચન કાય કરી ઈચ્છામી દુકડમ. તો અહીંયા આ રીતે સામાયિક વૈજૂતોનો અર્થ પણ આપણે કર્યો. હવે સામાયિક લીધી, સામાયિક પાળી, અને પછી જે 32 દોષ છે એનું લિસ્ટ પણ બરોબર રિવ્યુ કરવા જેવું છે. કારણ કે સામાયિકમાં શું ન થવું જોઈએ. દોષ એટલે સામાયિક દરમિયાન એવા દોષો સેવાઈ ગયા હોય તો પેલા એની પણ પછી આપણે માફી માંગી લઈએ છીએ. તો સામાયિકના જે 32 દોષો છે, that also gives us an indication કે સામાયિકમાં શું શું ન થવું જોઈએ, શું ન થઈ શકે, કેવા ભાવો, કેવી પ્રવૃત્તિ, કેવી મન વચન કાયાને કેવા રાખવા જોઈએ, કંટ્રોલમાં, સંયમમાં કેવી રીતે રહે તો સામાયિક સામાયિક ગણાય. એટલે હવે એ 10 મનના, 10 વચનના અને 12 કાયાના એ 32 દોષોની વાત અહીંયા પેજ 248 પર છે. તો એક એક દોષ જાણવા જેવા છે. તો આપણું સામાયિક ખરેખર કેવું થવું જોઈએ એનો આપણને ખ્યાલ આવે. આપણે તો જલ્દી જયારે પાડીએ ત્યારે બોલી જતા હોય છે 10 મનના, 10 વચનના, 12 કાયાના 32 દોષોમાં જે કોઈ દોષ લાગ્યો હોય તે સવી મન વચન કાય કરી ઈચ્છામી દુકડમ. પણ હાર્ડલી ડુ વી નો ઓર રિમેમ્બર કે આ કયા 32 દોષોની વાત આપણે કરી રહ્યા છીએ. ચેતનાબેન, તમારો ક્વેશ્ચન છે? આસેન્દ્રભાઈ હતું પેલું, મને થોડો એક શબ્દ બરાબર સમજાયો નહીં. હા, કયો હતો? આત્મ શબ્દો હતા ને હમણાં છેલ્લા લખ્યું છે મેં અહીંયા, પણ હવે પાછળ ગયું ઘણું બધું. આત્મ વ્યુત્સર્જન, આત્મવ્યુત્સર્જન, એ તમે પેલા 4 પદ લીધા હતા ને, એમાં આત્મવિત્સર્જન એટલે આમ તો કાયોત્સર્ગની વાત છે. આપણે જે વિત્સર્ગમાં જે બધા આત્માના પ્રકાર લીધા હતા ને, એમાં જે કસાય આત્મા હોય એ કસાય આત્મા અને કસાય ભાવને તોડવાને એનું વિત્સર્જન કરવાનું. એટલે વિસર્જન એટલે એને વિસર્જનની જેમ
હા, એને છોડી દેવાનું, એને કાઢવાનું અંદર. અને છોડી દેવાનું. અચ્છા, ઓકે ઓકે ઓકે, ખ્યાલ આવી ગયો. થેન્ક યુ. વિસર્જન કરીએ છીએ એટલે આપણે જેમ કાયોત્સર્ગ, કાયાનો ઉત્સર્ગ કરીએ, ભાવની શુદ્ધિ કરવાનું. એ વિસર્જન. ઓકે, અહીંયા આપણે એટલે પેલા આત્માના પ્રકાર લીધા હતા ને જયારે, તેમાં કસાય આત્મા એવું કીધું હતું. કસાય આત્મા એટલે એ જે પર્યાય છે આત્માની, કસાય સાથે, કસાય વાળી. મૂળ દ્રવ્ય તરીકે આત્માનું વિચારીએ, દ્રવ્ય આત્મા તો એ તો શુદ્ધ જ હોય, પણ જે કસાય વાળી પર્યાય વાળો આત્મા છે એનું આપણે વિસર્જન કરવાનું છે. આમ તો આત્માને કઈ થોડું કે વિસર્જન કરી શકાય છે, પણ કયા આત્માની વાત કરી રહ્યા હતા આપણે? કસાય આત્માની. બરાબર. વિસર્જન કરવું એટલે અપાણમ વોસીરામી કહીએ છીએ, ત્યાં પણ એ જ ભાવ છે કે હું એ આત્માને વોસીરાવું છું જે આવો કસાય આત્મા છે. બરાબર. વોસીરાવીએ છીએ એટલે છોડી દઈએ છીએ, રાઈટ? આપણે વોસીરાવીએ એમ કહીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ શું કરીએ છીએ કે હું એ વસ્તુ છોડું છું, ત્યાગી દઉં છું. આપણે કહીએ ને કે હું આને વોસીરાવું, આપણે વોસીરાવાની ક્રિયા, આપણે જે પાપ કર્યા હતા અથવા તો જે કઈ ભૂલો કરી હતી એ બધી વોસીરાવીએ છીએ. એવી રીતે અહીંયા જયારે અપાણમ વોસીરામી એમ કહીએ અનંતના એન્ડમાં, તો એ વોસીરામી એટલે આપણો જે આવો કસાય આત્મા છે, અથવા તો જે આવો, અથવા તો આપણે જયારે દેહમાં જ આત્માની આ સ્વની કલ્પના કરી છે તો એ દેહ ભાવનો ત્યાગ કરીએ છીએ. એટલે જયારે અપાણમ વોસીરામી કહીએ ત્યારે એ રીતે પણ લઈ શકાય કે આપણી માન્યતામાં જે આપણે દેહને સ્વ ગણ્યું છે, દેહને જ હું કરીએ છીએ, એ દેહ ભાવનો, દેહાધ્યાસનો ત્યાગ કરું છું. તો એ અપાણમ વોસીરામી પણ એ રીતે પણ કહી શકાય કે મેં જેને હું પણ અથવા તો આત્માને બદલે દેહને જ આત્મા માન્યો છે એ ભાવનો ત્યાગ કરું છું, તો પણ અપાણમ વોસીરામી થાય. અથવા તો કસાય યુક્ત આત્મા છે તેમાંથી કસાય ભાવને કાઢવા માટે એવા કસાય યુક્ત આત્માને વોસીરાવું છું, એ અર્થમાં પણ લેવાય. એટલે ભાવથી પણ લેવાનું એને સાથે. હા, એટલે આપણે જયારે અપાણમ વોસીરામી કહીએ, આપણે અન્નત બોલીને કૌશક કરવાનો હોય ત્યારે આપણે શું ઈચ્છીએ છીએ કે મારી જે કાયામાં હું મારી કલ્પના કરું છું, હું છું, કાયા છું, અથવા તો કાયામાં જ મારું સર્વસ્વ છે, એ ભાવનો ત્યાગ કરું છું. તો એ અપાણમ વોસીરામી, કારણ કે એ કાયા આવા બધા દોષો વાળી છે, તો એમાં હું ખોટો ભાવ, મિથ્યાત્વ ભાવનો વોસીરાવું છું. અથવા તો કસાય આત્માને લઈએ તો એ રીતે કે એને વોસીરાવું છું, એને છોડું છું, એનું વિસર્જન કરું છું. એટલે કે એને કાયોત્સર્ગ એટલે કાયાનો ઉત્સર્ગ કરીએ છીએ. એટલે ત્યાં આપણે કાયાનો ભાવ, કાયાને હું તરીકે જે લઉં છું એનું વિસર્જન કરીએ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. હવે તો અહીંયા જે 10 મનના 10 વચનના એ આપણે લઈએ છીએ. કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે આપણે 32 દોષ અને આપણે મુપત્તિના બોલ, મને લાગે છે મુપત્તિના બોલ આઈ ડોન્ટ નો બધાને ખ્યાલ છે પણ આપણે લેવા છે. ઓકે, તો આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં 32 સામાયિકના 32 દોષ અને મુપત્તિના 50 બોલ એ બંને લઈ લેશું, રાઈટ? એટલે એ રીતે આપણું સામાયિક સૂત્રની પછી પૂર્ણાહુતિ થશે. ચાલો હવે અંતમંગલ કરશું. કોઈને ક્વેશ્ચન ના હોય તો. હર્ષાબેન ખોજાને ક્વેશ્ચન છે. અચ્છા, હર્ષાબેન બોલો. જયજીનેન્દ્ર, પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ. આપણે જે સામાયિકના 32 દોષ કેવી રીતે ગણવાના? એટલે એ 10 મનના 10 વચનના 10 મનના 10 વચનના એ જે બોલીએ છીએ 12 કાયાના એ 32 દોષ. ઓહો, એટલે એ સામાયિકના કહેવાય કે આપણા મનના કહેવાય, એમ મારે પૂછવું હતું ખાસ તો. સામાયિક કરતા દરમિયાન આપણાથી એ દોષો સેવાઈ ગયા હોય, કારણ કે આપણે સામાયિકમાં એવું પ્રોમિસ કરીએ છીએ કે હું 48 મિનિટ મારા ઉપયોગને અંદર રાખીશ, સંભાવમાં રાખીશ. એ સંભાવ આપણો ટકે નહીં. એમાં કાયા બોલવામાં કંઈક કરી બોલી જઈએ એવું, અથવા તો કાયાને હલાવીએ કે આમ તેમ કરીએ કે ઊભા થઈએ, અને મનથી એવું કોઈ ચિંતન કરીએ. બધા જે દોષો છે જે સેવાવા ન જોઈએ, સામાયિકમાં ન થવું જોઈએ, એટલે એને સામાયિકના દોષ એટલે કહ્યા. સામાયિક દરમિયાન એ વસ્તુ બનવી ન જોઈએ.
છતાં આપણાથી થઈ જાય છતાં ત્યારે. આપણાથી થઈ જાય છે. તો એ બરાબર. 32 દોષોનો માટે આપણે એનું મિચ્છામી દુક્કડમ મિચ્છામી. કે મારે Thank you. 48 મિનિટની, કારણ કે આપણે તો હજી સામાયિક તો આપણો અભ્યાસ જ છે. આપણે 48 મિનિટનું સામાયિક કરીએ છીએ તો સાધુ ભગવાન તો જે યાવત જીવન જે પાળે છે એનું આપણે તો 48 મિનિટની એક મિની આવે, એમાંય આપણે દુવિહમ તિવિહણમ તો છે નહીં. નથી. બરાબર છે. એટલે આપણો તો એક એ સામાયિકનો અભ્યાસ છે. થેન્ક યુ. આભાર. એક આપણે જે પ્રાર્થનામાં પેલું અજ્ઞાનમ તિમિરાંધાનામ બોલી છે, મને એનો સવાલ પૂછવામાં આવ્યો હતો કે એનું શું અર્થ છે. તો એ નેક્સ્ટ ટાઈમ એ પણ લઈ લઈશું. અને બહુ આમ તો સરળ છે, પણ લઈ લઈશું. અજ્ઞાન એટલે અજ્ઞાન રૂપી તિમિર એટલે કે અંધકાર. તો આપણો જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે, આપણી જે અણસમજ છે, એ અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજનમ શલાકયા, જ્ઞાનનું અંજન એટલે કે આપણી આંખમાં જે અંધકાર છે એમાં ગુરુ ભગવાન તો જ્ઞાન રૂપી આપણને અંજન કરે છે. શલાકા એટલે આંજવા માટેની પેલી સળી, તો જ્ઞાનનું અંજન કરે છે. એટલે જ્ઞાનામ જન શલાકયા નેત્રમ ઉન્મીલિતમ યેનમ તસ્વ ગુરુવે નમઃ. ગુરુ ભગવાન તો આપણા પર કરુણા કરીને આપણા અંધકાર વાળા રૂપી અજ્ઞાન રૂપી એ નેત્રમાં એ જ્ઞાનનું અંજન કરે છે, જેનાથી આપણને બધું સમજાય. એટલે આપણે એ શ્લોક ગુરુની ભક્તિ રૂપે અને એમની આશીર્વાદ અને આપણો ભાવ પ્રગટ કરીએ છીએ કે મારું અજ્ઞાન ટાળવા માટે હે ગુરુ તમે જ જવાબદાર છો. તમારા કારણે, તમારા આપેલા જ્ઞાનથી, ગુરુએ આપણને જે જ્ઞાન આપ્યું એ જ્ઞાનથી આપણો અજ્ઞાન રૂપ અંધકાર દૂર થાય છે. એ ભાવ એમાં રહેલો છે. સર્વમંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જૈનમ જયતિ શાસનમ. સદગુરુ દેવ કી જય. મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. જય જીનેન્દ્ર. જીનાજ્ઞા વિરુદ્ધ આગમ વિરુદ્ધ કાંઈ પણ બોલાઈ ગયું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. જેને સામાયિક શ્રુત સામાયિક લીધું એ 3 નવકાર ગણી લેજો. તેજસભાઈ મહેતા. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ, પ્રણામ બીનાબેન. પ્રણામ જય જીનેન્દ્ર. સાતામાં સાતામાં છો ને તું? દેવગુરુ પસાય, આપ સાતામાં છો ને બંને? દેવગુરુ પસાય. થેન્ક યુ. મહેન્દ્રભાઈ શાહ. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. મહેન્દ્રભાઈ બંને સાતામાં છો ને? દેવગુરુ પસાય. બીનાબેન છાતામાં છે. આપ સાતામાં છો? પ્રણામ તમને ને હર્ષિતાબેન ને બંને સાતામાં છો ને? દેવગુરુ પસાય. છાતામાં રહેજો બંને જણ. આપ પણ thank you. રેખાબેન. રેખાબેન હેમેન્દ્રભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. સાતામાં છો? જય જીનેન્દ્ર. આપ બંને સાતામાં છો ને? હા દેવગુરુ પસાય. સાતામાં રહેજો બંને જણા. આપ પણ thank you. દીનાબેન. જય જીનેન્દ્ર હસેન્દ્રભાઈ. જય જીનેન્દ્ર બીનાબેન. જય જીનેન્દ્ર. બીનાબેન ને પણ બરાબર, સાતામાં? હા દેવગુરુ પસાય. તમે સાતામાં છો ને? તમે સાતામાં દેવગુરુ રહેશો. સાતામાં રહેજો. સાતામાં રહેશો જી. શીતલબેન. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન. જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ તમને પણ શીતલબેન. સાતામાં રહેજો. વંદન કરું છું. સાતામાં રહેજો. નવીનભાઈ ગાંગર. જય જીનેન્દ્ર. હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન, પ્રણામ. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. નવીનભાઈ સાતામાં છો? રહેજો. આપ પણ સાતામાં રહેજો. માલાબેન. જય જીનેન્દ્ર હસેન્દ્રભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. માલાબેન. સાતામાં ને? બેન. સાતામાં છો ને? હાજી હાજી. તમે બંને સાતામાં રહેજો. દેવગુરુ પાસે થેન્ક યુ. નિરંજનભાઈ શાહ.
નમસ્તે અને જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર પ્રણામ, નિરંજનભાઈ. તમને પ્રણામ. સાતામાં છો ને? અને મને એક શબ્દ બહુ ગમ્યો, સામાયિક પારવાનું સૂત્ર, એટલે કે સામાયિક પૂર્ણ થયું છે, એ પૂર્ણ થયું એને માટેનું આ સૂત્ર છે. તો પારવું એ એક ઘણો સુંદર શબ્દ છે, સામાયિક પારવાનું એટલે પૂર્ણ થયું. તો આઈ લાઈક ધેટ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ અને વિલ સી યુ અગેન. અને શુભરાત્રી. તમને પણ સાતામાં રહેજો. સાતામાં રહેજો. સાતામાં રહેજો. પ્રદીપભાઈ શાહ from Mission View. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર પ્રદીપભાઈ. સાતામાં છો ને? સાતામાં રહેજો આપ પણ. હા હા, થેન્ક યુ. બધા મજામાં છે ને કુટુંબમાં? હા, બરાબર. સાતામાં રહેજો. યોગિનીબેન શાહ. જય જિનેન્દ્ર હર્ષેન્દ્રભાઈ. જય જિનેન્દ્ર યોગીની. જય જિનેન્દ્ર બીના. પ્રણામ પ્રણામ. હર્ષેન્દ્રભાઈ પ્રણામ. યાદી આપજે. હા ચોક્કસ જરૂરથી. બધા મજામાં? જોયા જ નથી એમને તો. હમણાંથી જણાયા નથી. હું એમને કહીશ, એમને ફોન કરશે. ગિરીશભાઈના સ્વાધ્યાયમાં હા, મેં તમને ક્યાંય જોયા દેખાડ્યું. નથી એમને. પાછળ બિહાઇન્ડ ધ કર્ટન. બેઠા હોય છે એની અંદર. Good, good. ચેતનાબેન. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન પ્રણામ. પ્રણામ, જય તમે પણ જિનેન્દ્ર. સાતામાં રહેજો, ચેતના. હા અચ્છા, તમે પણ સાતામાં રહેજો. થેન્ક યુ દીપિકાબેન. હસેન્દ્રભાઈ. થેન્ક યુ, જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર હસેન્દ્રભાઈ પ્રણામ. પ્રણામ, જય જિનેન્દ્ર. દીપિકાબેન. સાતામાં છો ને? બીના સાતામાં છે ને? હા બસ સાતામાં છું. દેવગુરુ ધર્મ પસાય. તું સાતામાં છો ને? બસ દેવગુરુ ધર્મ પસાય સાતામાં છીએ. સાતામાં અને એક ક્વિક નાનો સવાલ તો ખાલી હસેન્દ્રભાઈ ને હમણાં જ યાદ આવ્યો કે દ્રવ્ય સંવર એટલે આપણે જે સામાયિક લઈએ તે દ્રવ્ય સંવર, અને ભાવ સંવર એટલે સમતા ગુણ આવે. રાઈટ. દ્રવ્ય સંવર એટલે જેના કારણે કર્મનું આવવાનું થાય, એટલે આપણે જેવી ક્રિયાઓ કરતા હોય એવી આપણી જે અશુભ ક્રિયાઓ કે જે ક્રિયાઓ શુભ કે અશુભ જે કઈ ક્રિયા થાય મન વચન યોગના વ્યાપારથી એ આશ્રવ કરે અને જેને અટકાવે એવી ક્રિયાઓને જે અટકાવે, ક્રિયા ન કરીએ એવી એ દ્રવ્ય સંવર છે. અને એટલે આપણે ધર્મ અનુષ્ઠાનની ક્રિયા આપણે જે કરીએ એ દ્રવ્ય શુભ આશ્રવ થાય, એનાથી શુભ આશ્રવ થાય. શુભ આશ્રવ. સંવર એટલે આપણે પછી જે સામાયિકની ક્રિયા પછી સામાયિકમાં રહીએ, જયારે 48 મિનિટ સંભાવમાં રહીએ ત્યારે સંવર થાય. જયારે આપણે સામાયિક લેતા હોય એની ક્રિયા કરીએ એનો પુણ્ય આશ્રવ એટલે એ શુભ કર્મનો આશ્રવ થાય. પણ પછી સામાયિક લેવાની ક્રિયા થઈ ગયા પછી જે સામાયિકમાં આપણે સંભાવમાં રહીએ ત્યારે આપણો સંવર થાય. ત્યારે સંવર આયારો ન મુત્તવો. આચાર છોડવા જેવો નથી. એ ત્યારે સંવર થાય. યાદ રહેશે હવે. અને પછી આમે સંદીસા હું સંદે એમ કે ને એટલે ઈ હવે અમે એમ થેન્ક યુ ટુ હસેન્દ્રભાઈ. હવે હું સામાયિક લઉં છું તો પોઝ કરીને કરું છું. ગુરુનો અવાજ સાંભળું છું. રાઈટ રાઈટ. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મહેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. હર્ષાબેન. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ હસેન્દ્રભાઈ, બીનાબેન. જય જિનેન્દ્ર. સાતામાં છો ને? તબિયત સાચવજો. તબિયત તમે પણ. થેન્ક યુ. પ્રદીપભાઈ. જય જિનેન્દ્ર હસેન્દ્રભાઈ, વેરી ગુડ. જય જિનેન્દ્ર પ્રદીપભાઈ. આભાર. આભાર તમારો આભાર. જય જિનેન્દ્ર હસેન્દ્રભાઈ. મહેશભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વેલકમ. વિથ મી. થેન્ક યુ મહેશભાઈ, પ્રદીપભાઈ. રેન્ડમલી. જય જિનેન્દ્ર મહેશભાઈ, બધાને. પ્રદીપભાઈ, ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ બેઉ ભાઈઓને. થેન્ક યુ ઓલ. પ્રદીપભાઈ ને મહેશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ચાલો બધાને શુભરાત્રી. શુભરાત્રી. ગુડ નાઇટ. હસેન્દ્રભાઈ બંધ કરું છું હવે. હા હાજી હાજી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ બધાને. ગુડ.